Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Jai Radha Govinda, Radha Govinda, Radhe Jai Radha Govinda, Radha Govinda, Radhe Jai Gauranga, 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 Jai Gauranga. जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर प्रेमानंद हरि हरि हरे कृष्ण हरे जय हरे बोल। खूब खूब धन्यवाद मानसी माताजी। हरे कृष्ण। हरे बंद कृष्ण कर प्रभु देजो जी। माइक। दंडवत प्रणाम प्रभु हरे जी। कृष्ण। धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण वेलकम। प्रभु हरे जी। कृष्ण। हरे मानसी कृष्ण माताजी प्रभु खूब खूब जी। धन्यवाद दंडवत सुंदर मजाना प्रणाम। કીર્તન માટે। આરતી માતાજી, સુરક્ષા માતાજી, વિક્રમી પ્રભુ અને આપણી બેકગ્રાઉન્ડ ટીમ ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ તમારી સેવાઓ માટે। હરિસુંદર પ્રભુજી, નરેન્દ્ર हरे हरे પ્રભુજી, कृष्ण कृष्ण प्रभु प्रभु जी। जी दंडवत दंडवत હરે प्रणाम। प्रणाम। કૃષ્ણ। હરિને નૈના માતાજી, ભાનુબેન, હરે કૃષ્ણ, ઈનાબેન ત્રિવેદી માતાજી, હિરલ પટેલ માતાજી, રાજેન્દ્ર પધારિયા પ્રભુજી, અલ્પેશ કલોત્રા પ્રભુ, રમણ પ્રેષ્ઠા પ્રભુજી, સુલોચના हरे कृष्ण प्रभु माताजी, जी। हरे हरे कृष्ण कृष्ण, प्रभु जी। जयेंद्र प्रभु, उर्मिला हरे माताजी, पुष्पा कृष्ण प्रभु माताजी, जी। दीपिका माताजी, प्रभु जी दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा हरे दंडवत कृष्णा। प्रणाम। विक्रम हरे पंड्या प्रभु, कृष्ण। हरे कृष्ण कला प्रभु जी। माताजी, हिना दंडवत प्रणाम। माताजी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। खूब खूब स्वागत है नैना नडियादरा माताजी। हरे कृष्णा। यश धर्मेंद्र प्रभु, हरे कृष्ण। ज्योत्सना माताजी, छाया माताजी, दिनेश घोघरा प्रभु जी, हरे कृष्ण। दीपल पुरोहित माताजी, नम्रता माताजी एंड हंसा माताजी, हरे जूही कृष्णा प्रभु जी। माताजी, धन्यवाद हरे प्रणाम प्रभु जी। कृष्णा। विशाल गावित प्रभु, वेलकम। रेखा ठक्कर माताजी, मुकेश मकवाणा दंडवत। प्रभु, हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रणाम। दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण पन्ना प्रभु जी। माताजी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। एंड जानकी सरैया माताजी, कुलवती सुदेवी माताजी, हरे कृष्णा। मालती माताजी, निशा माताजी, हरे कृष्णा। पन्ना माताजी, पारस देव मुरारी माताजी एंड रिद्धि माताजी, सुरेश प्रभु, वैभवी माताजी, यशोदानंद विलासिनी माताजी, वैभवी बारोट माताजी, हरे कृष्णा। भूमि जोशी माताजी, हरे कृष्णा। खूब खूब स्वागत है आप સૌનું ઇસ્કોન મેંગલુરુ શ્રી શ્રી हरे રાધા कृष्ण ગોવિંદ प्रभु जी। મંદિર કુલાઈ તરફથી ગ્રંથરાજ શ્રીમદ ભાગવતમ ભગવદ ગીતાના આ સેશનની અંદર લેવલ 2 ભગવદ ગીતા અધ્યાય નંબર 8 વિભાગ પહેલાની ચર્ચાઓમાં આપનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે। વેલકમ। તો અત્યાર સુધી આપણે 7 અધ્યાય પૂર્ણ કરી ચૂક્યા છીએ અને આજે આપણે 8મા અધ્યાય તરફ આગળ વધી રહ્યા છીએ। મંગલાચરણ લઈ લઉં ત્યાં સુધીમાં મુદ્દાઓ વિચારી લો। ગઈકાલે 7મા અધ્યાયમાં શું ચર્ચાઓ કરી હતી શરૂઆત કરશું। ભગવાન શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદજીના ચરણોમાં ખૂબ ભાવપૂર્વક પ્રેમપૂર્વકની પ્રાર્થના। આપણે સાથે મળીને મંગલાચરણ અર્પણ કરીશું। श्री श्री राधा गोविंद भगवान की जय। शिल प्रभुपाद की जय। गुरुदेव महाराज की जय। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलम् श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णा चैतन्य देवम
શ્રી રાધા કૃષ્ણ પાદાન સગણ લલિતા શ્રી વિશાખાન્વિતાંશ્ચ હે કૃષ્ણ કરુણા સિંધુ दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवे प्रणमामि हरि प्रिये वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो विष्णुपादाय कृष्णा पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यादेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। कृष्णा हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा राजेंद्र कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। जूही माता जी दंडवत प्रणाम व्रज प्रभु हरे कृष्णा निराली माता जी दंडवत प्रणाम। नीलपा माता जी परेश शाह प्रभु जी बीना माता जी कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम दर्शना भट्ट माता जी हरे कृष्णा प्रभु जी। लता माता जी हरे कृष्ण रीटाबा जाडेजा माता जी हरे कृष्ण हेतल सोनी माता जी हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण जय किशोरी माता जी हरे कृष्ण हेमा मोदी माता जी वेलकम हेतल जोशी माता जी हिरल रामानुज माता जी हिरणमयी केशवी माता जी हरे कृष्ण वेलकम हरे कृष्ण प्रभु जी सादर प्रणाम। हरे कृष्ण केतन प्रभु जी वेलकम कल्पतरु निताय चंद्र प्रभु ख्याति राणिंगा माता जी एंड ललित कुमार वेद प्रभु हरे कृष्ण रतिलाल प्रभु हरे कृष्ण वेलकम निशा जोशी माता जी पारुल गौर माता जी पूर्वी नायक माता जी एंड रोशनी परमार माता जी शैलेश भट्ट प्रभु हरे कृष्ण ओके स्वीटी माता जी हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा हरे खूब कृष्णा स्वागत છે प्रभु આપ जी दंडवत प्रणाम દંડવત પ્રણામ પ્રભુજી વેલકમ ઓલ પ્રભુજીસ એન્ડ માતાજીસ ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે આપ સૌનું વેલુભા વાઘેલા પ્રભુજી વેલકમ પ્રભુ વેલકમ ચાલો રેઝ યોર હેન્ડ ગઈકાલે શું ચર્ચા કરી હતી 5 મિનિટ ચર્ચા કરીએ નરેન્દ્ર પ્રભુ ચાલો બે મુદ્દા કહો ગઈકાલના હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી દંડવત પ્રણામ પ્રભુજી પ્રભુ દંડવત પ્રણામ યસ પ્રભુ બોલો બોલો ગઈકાલે પ્રભુજી આપણે પરમેશ્વરનું જ્ઞાન આપણે ચેપ્ટર 7.13 થી 7.30 સુધીના શ્લોક લીધેલા એમાં પહેલા શ્લોક 7.13 થી 7.14 ની અંદર 3 ગુણો કૃષ્ણ દ્વારા નિયંત્રિત છે તેથી સમર્પણ કરવું એ વિશે ચર્ચા કરી હતી પ્રભુજી ભગવાન કહે છે અને એમાં ખાસ કરીને 4 પડદાની વાત કરી છે પહેલો પડદો તમોગુણનો બીજો પડદો રજોગુણનો છે ત્રીજો પડદો સત્વગુણનો છે પણ એક ચોથો પડદો છે યોગ માયા અને શક્તિનો છે અને ભગવાન ત્યારે કહે છે કે હું મારી ઈચ્છા હશે તો જ બધાને દર્શન આપી શકું બીજાને દર્શન આપી શકું એ મારા રાઇટ્સ મારા અંડરમાં છે એવી વાત કરે છે પછી ભગવાન 7.14 શ્લોકમાં કહે છે કે મારી માયાને પાર કરવી ખૂબ જ અઘરી છે એવું સોલ્યુશન આપો ત્યારે ભગવાન કહે છે અને અર્જુન કહે છે કે મારે આવી માયાને પાર કરવી ખૂબ અઘરી છે તો મને એવું સોલ્યુશન આપો કે જેથી કરીને હું આને પાર કરી શકું છું ત્યારે ભગવાન કહે છે કે માયા મારા આધીન છે અને ભગવાન ગુણાતીત છે અને કૃષ્ણ ભગવાન માયાના સ્વામી છે એના વાત કરે છે અને ત્યારે કૃષ્ણ ભગવાન કહે છે કે તું મારે શરણે આવ બ્રહ્માજી અને શિવજી પણ કોઈ જાતની મુક્તિ આપી શકતા નથી હું જ એક મુક્તિદાતા છું સર્વોચ્ચ ભગવાન હું જ છું એટલે મારી શરણે આવ આ 2 શ્લોકની અંદર ચર્ચા કરે છે પ્રભુજી
થેન્ક અને યુ 7 હરે કૃષ્ણ થેન્ક યુ હરે કૃષ્ણ ધન્યવાદ પ્રભુજી. વિક્રમી કૃષ્ણ પ્રભુ પ્લીઝ એડ સમથિંગ હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, દંડવત પ્રણામ. યસ ધનુત પ્રણામ 8.15 ભગવાન કહે છે 4 પ્રકારના લોકો મારી શરણે આવે છે, 888 જિજ્ઞાસુ અને જ્ઞાની. પછી 7.15 જે નથી આવતા 4 પ્રકારના લોકો, એમાં મૂર્ખ, અધમ, માયા દ્વારા હરાઈ ગયેલા અને આસુરી લોકો. એ 4 પ્રકારના લોકો ભગવાનની શરણે આવતા નથી. હરે કૃષ્ણ. ઓકે થેન્ક યુ હરે કૃષ્ણ હિરલ રામાનુજ માતાજી પ્લીઝ એડ સમથિંગ હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. યસ અને પ્લીઝ ભગવાન કહે છે કે હું જ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર છું અને બધા જ દેવતાઓ છે એ મારી અંડરમાં કામ કરે છે અને હું સાકાર છું. એમ જે લોકો નિરાકારવાદી છે એ મૂર્ખ છે. હરે ઓકે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ નિરાલી સોલંકી માતાજી હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. બોલો 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 આમાં 4 પ્રકારની પુણ્યશાળી મનુષ્યોની મારી શરણે આવે છે તેની વાત કરી હતી પ્રભુજી. એ થઈ ગઈ નવા મુદ્દા એડ કરો ને 17મા શ્લોકમાં સમજાવ્યું છે કે કૃષ્ણની શરણે કરનાર વ્યક્તિ જ્ઞાની શ્રેષ્ઠ છે ને મારી ભક્તિમાં રહે છે ને મને પ્રિય છે, તે સૌથી ઉપરની કેટેગરીમાં આવે છે. ને 18મા શ્લોકમાં સમજાવ્યું હતું કે ભગવાનને બધે સ્વીકારે છે, તે ભગવાન પણ બધાને સ્વીકારે છે ને મારી ઓકે દેવી સેવા. થેન્ક યુ જોહી માતાજી એડ સમથિંગ હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. યા હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી છે ને એક તો પ્રકૃતિના ગુણોને છે ને ભગવાને દોરડા સાથે સરખાવેલું છે કે મનુષ્ય જે છે એ આ ગુણોના દોરડાથી બંધાયેલો છે કે અને એને હવે જે મનુષ્ય દોરડાથી બંધાયેલો હોય તે બીજો મનુષ્ય બી બધા દોરડાથી બંધાયેલા છે એટલે એને મુક્ત ના કરી શકે. અને દોરડાથી મુક્ત થવું હોય તો જે દોરડાથી બંધાયેલા ના હોય એની પાસે જઈએ તો મુક્ત થઈ શકીએ. એટલે ભગવાન અને કૃષ્ણ ભગવાન એક જ છે કે જે આ ગુણોને આધીન નથી. કેમ કે બ્રહ્માજી અને શિવજી પણ માયાના ગુણોથી આધીન થયેલા છે. ખાલી કૃષ્ણ ભગવાન જ છે. એટલે આપણે કૃષ્ણ ભગવાનની પ્રાર્થના કરીએ અને કૃષ્ણ ભાવનામૃત થઈએ તો જ આપણે આ પ્રકૃતિના જે 3 ગુણો છે એનાથી આપણે છૂટી જઈશું. પછી હરી ભગવાને બોલ શ્લોક થેન્ક યુ રાધિકા સીતા માતાજી હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, દંડવત પ્રણામ. ધનુત પ્રણામ પ્રભુજી, આપણે કાલે નારદજીનું એક એક્ઝામ્પલ લીધેલું હતું. પછી બ્રહ્માજી ગોપબાળાને ભોજનનું તેનું લીધેલું અને શિવજી એટલે એ લોકો પણ આમ મોહિત થઈ જાય છે એમ એ લીધેલું હતું એક્ઝામ્પલ. અને બીજું આપણે સાકાર નિરાકારની વાત કરેલી કે જે નિરાકારને માને બુદ્ધિહીન છે. તો તેમાં ફૂલ સાકાર છે, સુગંધ નિરાકાર છે, સૂર્યનો પ્રકાશ નિરાકાર, સૂર્ય આકાર એ કરેલું હતું. હા પ્રભુજી. ઓકે થેન્ક યુ હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરી ને નૈના માતાજી પ્લીઝ એડ સમથિંગ એક મહત્વનો મુદ્દો ભૂલાય છે, તમે કોઈ બોલતા નથી. યા ચાલો હરી ને નૈના માતાજી માઇક ચાલુ કરશો તો સંભળાશે મને. હરે કૃષ્ણ રીટાબા જાડેજા માતાજી ચાલો બોલો બોલો. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. યસ 7.19 કહે છે કે એક શુદ્ધ ભક્ત ખૂબ જ દુર્લભ છે જે અનેક જન્માંતરો પછી મારે શરણે આવે છે. પછી 20 થી 25માં કહે છે કે એક વર્ગ એવો છે જે દેવતાઓના ઉપાસક છે, તેઓની બુદ્ધિ હણાઈ ગઈ હોય છે, પોતપોતાના સ્વભાવ પ્રમાણે પોતાના વિશિષ્ટ વિવિધ કાર્યો કરે છે. પછી એમ કે છે જે મનુષ્ય દેવની પૂજા કરવા ઈચ્છે છે ત્યારે એને પણ ભગવાન તેને શ્રદ્ધા આપે છે. એટલે હરે કૃષ્ણ થેન્ક યુ લલિત કુમાર વેદ પ્રભુ એક બે મુદ્દા કહો. છેલ્લા શ્લોકમાં પ્રભુજી બ્રહ્મ શું છે, અધ્યાત્મ શું છે એ વસ્તુ આવે છે અને એના આધારે 8મો શ્લોક શરૂ થાય છે. 8મો અધ્યાય યસ આરતી ને ગાંધી માતાજી હરે કૃષ્ણ ચાલો હરે લાસ્ટ કૃષ્ણ પ્રભુજી, દંડવત યસ પ્રણામ. છેલ્લા શ્લોકમાં 7.30માં ભગવાન 8મા અધ્યાયની શરૂઆત પણ કરી દે છે અને કહે છે કે જે અંત સમયે મને એમ કે જે મારી જ ભક્તિમાન મન મને આપી દેશે ઈ અંત સમયે મને સમજી શકશે. એટલે હવે 8મો અધ્યાય ભગવાન શરૂ કરશે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ 8મો અધ્યાય અક્ષર બ્રહ્મ યોગ ભગવત પ્રાપ્તિ અથવા તો યોગ મિશ્ર ભક્તિ યોગ આવા 3 ટાઇટલ છે આ અધ્યાયના. બરાબર તો ખૂબ મહત્વનો વિષય છે અને સિરિયસ ટોપિક છે.
કારણ કે આજે જે આપણે ચર્ચા કરવા જાય છીએ ડેથનું સાયન્સ, મૃત્યુનું વિજ્ઞાન વિશે આપણે ચર્ચા કરવા જઈ રહ્યા છીએ. અરે પ્રભુજી શુભ શુભ બોલો. સવાર સવારમાં ક્યાં તમે મૃત્યુની વાત કરો છો? મરવાની ક્યાં વાત કરો છો? શુભ શુભ બોલો. મૃત્યુથી વધારે કાંઈ શુભ છે નહીં, કારણ કે શાશ્વત છે. બરાબર. જે વ્યક્તિએ મનુષ્ય જન્મ પ્રાપ્ત કરીને મૃત્યુ ઉપર વિજય પ્રાપ્ત કર્યો છે, તો એનાથી વધારે બીજું કંઈ શુભ નથી. આ અધ્યાય આપણને શીખડાવે છે કેવી રીતે મનુષ્ય જન્મ પ્રાપ્ત કર્યો હોય તો મૃત્યુ ઉપર વિજય પ્રાપ્ત કરવો. આ અધ્યાય એના માટેનો છે. બરાબર. મૃત્યુનું સાયન્સ, ભગવત પ્રાપ્તિ. આપણને કેટલું સારું લાગે આપણને કોઈક નામથી બોલાવે અત્યારે, સારું લાગે ને? પાછળ 2 અક્ષર બીજા લગાડે સાહેબ, તો વધારે સારું લાગે ને? હે, કેટલું ગમે આપણને, ગમે કે નહીં? કોશિયા સાહેબ આવ્યા, કોશિયા સાહેબ આવ્યા, મજા આવે ને આપણને કોઈ કહેતો. એકચ્યુઅલી મારું નામ ભૌતિક નામ છે મારું, ડોક્ટર જિગ્નેશ કોશિયા. બરાબર. તો પેલા એવું થતું કે કોઈક જો સાહેબ ના કહે ને તો આમ થોડોક પારો ચડી જાય આપણે, સાહેબ કેમ ના કીધું? અડધી જિંદગી ઘસી નાખી ડોક્ટર બનવામાં, તમને સાહેબ કેમ શું વાંધો પડે છે? હા, ખરેખર બટ નેચર છે, આપણો નેચર છે. બરાબર ને? તો સાહેબ કેવડામાં અડધી જિંદગી ઘસી નાખીએ અને નામથી કોઈ બોલાવે આપણને ગમે. બરાબર. ડેઝિગ્નેશન પાછળ એડ કરે તો આપણને ખૂબ ગમે. પણ એક દિવસ એવો આવશે કે એ જ લોકો નામથી નહીં બોલાવે. જે નામ માટે આપણે આખી જિંદગી તનતોડ મહેનત કરી છે, પણ એક સમય આપણને નામથી નહીં બોલાવે. શું કહેશે આપણને? બોડી કહેશે. બોડી શું કહેશે? બોડી. શરીર કહેશે. બોડી કહેશે ભાઈ બોડી કાઢી ગયા કે નહીં? બરાબર. આખી જિંદગી જે નામ માટે મહેનત કરી હશે, સર્ટિફિકેટો લીધા હશે, અને જ્યારે આ શરીરમાંથી આત્મા નીકળી જશે અને એ શરીર જ્યારે ઘરમાં પડેલું હશે ભોય તળીએ, ત્યારે ગામ લોકો બહાર ભેગા થશે અને એકબીજા વાત કરશે, બોડી કાઢી ગયા કે નહીં? ત્યાં કોઈ એમ નહીં કે ફલાણા ફલાણા સાહેબને કાઢી ગયા કે નહીં, ફલાણા ફલાણા મેડમને કાઢી ગયા કે નહીં. કે ખોટી વાત છે? બોડી કાઢી ગયા કે નહીં એમ કે છે. કેટલી વાર છે હવે? ક્યારના ઉભા છે, કલાકના. કેટલી વાર છે? કડવું છે પણ સત્ય છે. સાચું છે ને? તમે લોકો તો ગયા છો ને, કોઈક મૃત્યુ થયું હોય કોઈકના ઘરે ગયા છો ને, ખંભે ટુવાલ નાખીને પન્નિયા નાખીને આપણે ગયા. બરાબર. તો કડવું છે પણ સત્ય છે. ખૂબ જ પ્રેમ કરનાર પત્ની, ખૂબ જ પ્રેમ કરનાર બાળકો, ડગલે ને પગલે સાથ આપનારા મિત્રો બધા જ અહીં રહી જવાના છે. બરાબર. બધાને ખૂબ ઉતાવળ હશે. આખી જિંદગી ગમે એટલા રૂપિયા કમાયા હશે, બધા રૂપિયા રહેશે તમારી તિજોરી સુધી. બરાબર. ખૂબ પ્રેમ કરનારી પત્ની, ખૂબ પ્રેમ કરનારી પત્ની છે એ તમારા ઘરના બારણા સુધી, તમારી સાથે નહીં આવે. તમને જયારે 4 જણા લઈને જતા હશે ને, ત્યારે ફળિયાના બારણા સુધી, ત્યાં સુધી આવે. કારણ કે લેડીઝને સ્મશાનમાં જવાની બરાબર મનાય છે વૈદિક મર્યાદા પ્રમાણે. વેદોનું ઉલ્લંઘન કરીને કોઈ જાય તો વસ્તુ જુદી છે. બરાબર. પણ પ્રેમ કરનાર પત્ની હોય, માં હોય, ક્યાં સુધી? બારણા સુધી. અને ગમે એવો કેવાય પ્રેમાળ પિતા હોય, પ્રેમાળ મિત્ર હોય, બરાબર, એ તમને તમારા સ્મશાનના ખાટલા સુધી મૂકવા આવશે. પણ ત્યાંથી તમારી જર્ની એકલા એ જ કરવાની રહેશે. આગળની યાત્રામાં તમારી સાથે કોઈ નહીં હોય, કોઈ નહીં હોય, આપણે એકલા. પણ હા, એક વ્યક્તિ હંમેશા આપણી સાથે રહે છે. એક વ્યક્તિ હંમેશા રહે છે. જયારે આ સંસારનું કોઈ પણ આપણી સાથે નથી હોતું, આ સંસાર આપણને છોડી દે છે, ત્યારે એક વ્યક્તિ હંમેશા આપણી સાથે રહે છે, આપણને ગાઈડ કરે છે, ક્યાં જવાનું છે, કેમ જવાનું છે. કોણ છે? કોણ છે જે હંમેશા? પરમાત્મા તરીકે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ. ઈશ્વર સર્વભૂતાનામ હૃદયે અર્જુન તિષ્ઠતિ. પરમાત્મા તરીકે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ હંમેશા આપણી સાથે રહે છે. તો યાદ રાખો કે જેમની સાથે 60 વર્ષ 70 વર્ષ આપણે રહ્યા છીએ ને, એ એક રાત આપણી સાથે વધારે નહીં વિતાવે. એક રાત વધારે નહીં. દિવસે મૃત્યુ થયું એટલે દી આત્મા પેલા કાઢવાની તૈયારી થશે. બરાબર. એક રાત આપણી સાથે, ગમે એટલી પ્રેમાળ પત્ની હશે, ગમે એટલો પ્રેમાળ પતિ હશે, એક રાત વધારે તમારી સાથે સુવે નહીં. નહીં સુવે. 60 વર્ષ જે ઘરમાં રહ્યા છો ત્યાં એક રાત માટે પણ તમને બેડ પાછો નહીં મળે. ઉલટાનું આપણાથી બીક લાગશે. આપણાથી જયારે આમાંથી આત્મા નીકળી જાય ને, ડેડ બોડી ઘરમાં પડેલું હોય ને, ડેડ બોડી થી બીક લાગે. જેની સાથે 60 વર્ષ 70 વર્ષ વિતાવ્યા છે, એ શરીરથી ઘરના સભ્યોને બીક લાગવા લાગશે. બરાબર. અને જો પણ કોઈ કારણોસર રાત્રે એ બોડી રાખવા પડ્યું તો ગામ લોકોને બોલાવવામાં આવશે કે ભાઈ આવજો,
અને ગામ લોકો આવે, આખી રાત જાગે બેસે, કારણ કે બીક લાગશે. વાસ્તવિકતા છે, પણ આપણે જોયું છે આ સમાજની અંદર વાસ્તવિકતા છે. તો મૃત્યુ જે શાશ્વત છે, તો આ અધ્યાય મૃત્યુ ઉપર વિજય કઈ રીતના પ્રાપ્ત કરવો, આ બધા ડરમાંથી કેવી રીતના બહાર નીકળવું, એના માટેનું અધ્યાય છે. બરાબર. ભાગવતમ ગરુડ પુરાણની અંદર વિસ્તૃત વર્ણન છે કે કઈ રીતના આત્માની આગળ ગતિ થાય છે. મેઇન શીખવાનું છે ભાઈ. આર્ટ ઓફ લિવિંગ તો બધા શીખવે છે, મોટિવેશન બધા આપી રહ્યા છે, જિંદગી કેમ જીવવી શીખડાવી રહ્યા છે, પૈસા ક્યાં ઇન્વેસ્ટ કરવા શીખડાવી રહ્યા છે, ઘરમાં સાસુ વહુના સંબંધ કેવી રીતના સુધરે આ લોકો શીખડાવી રહ્યા છે. પણ એક વસ્તુ ઉપર ચર્ચા નથી કરતા, એ ચર્ચા છે શ્રીમદ ભગવદ ગીતાનો 8મો અધ્યાય. મૃત્યુનું સાયન્સ ઉપર બહુ ચર્ચા નથી થતી, બહુ ચર્ચા નથી થતી. તો આ અધ્યાયનો એટલા માટે પ્રમુખ વિષય છે મૃત્યુ ઉપર વિજય કેવી રીતના મેળવવો. એક માનું બાળક છે, મૃત્યુ પામે છે, માતાનું બાળક મૃત્યુ પામે છે અને ખૂબ રડે છે, ક્રંદન કરે છે. નજીકમાંથી એક ભગવાનના ભક્ત સાધુ સંત નીકળે છે, એની પાસે જાય છે, ભક્તને મળે છે કે ભાઈ મારું બાળક કઈ રીતના હું પાછું લઈ આવું, આમાં જીવ નાખી દો, તમે તો ભગવાનના ભક્ત છો, તમે તો કરી શકો. બરાબર. ભગવાનનો ભક્ત કહે છે કે મારા માટે એક કામ કરશો, બરાબર, મારા માટે તમે ભિક્ષા માંગી શકો ગામની અંદર જઈને, મારું બાળક તમે પાછું લઈ આવતા હોય તો હું કઈ પણ વસ્તુ કરવા તૈયાર છું, મારા માટે ભિક્ષા માંગી લાવો ગામમાં, પણ શરત એવી છે કે એવું ઘર ગોતો કે જે ઘરમાં આજ સુધી એક પણ મૃત્યુ ના થયું હોય, આવા ઘરમાંથી ભિક્ષા લાવીને મને આપો. 1 ઘર, 2 ઘર, 3 ઘર, 4 ઘર, 5 ઘર, એવું ઘર કયું હોઈ શકે? હા બરાબર. પુત્ર વિરહની અંદર માં તો પાગલ છે, છતાંય જાય છે, પણ એવું ઘર સંસારમાં કયું હશે કે જ્યાં અત્યાર સુધી એક પણ મૃત્યુ નથી થયું? તો મૃત્યુ છે, શાશ્વત છે, વાસ્તવિકતા છે, અને એ આપણે સ્વીકારવું રહ્યું. બરાબર. એટલા માટે આજનો અધ્યાય ખૂબ મહત્વનો છે. ગઈકાલના અધ્યાયમાં આપણે ખૂબ સરસ ચર્ચા કરી, ઘણા બધા પ્રશ્નના જવાબ આપણને મળ્યા. 7મા અધ્યાયની શરૂઆત ભગવાને કીધું સાંભળો, શ્રવણ કરો. ત્યાંથી ભગવાને શરૂઆત કરી, ભગવાને પોતાની શક્તિ, અપરા અને પરાશક્તિ વિશે વાત કરી. 3 ગુણોના ભગવાન પોતે નિયંત્રક છે, ભગવાન પોતે ક્યારેય માયામાં પડતા નથી, ભગવાન એ પણ આપણને સમજાવે છે. બરાબર. 4 પ્રકારના લોકો ભગવાનના શરણે આવે છે, 4 પ્રકારના લોકોને ગમે એટલું જ્ઞાન આપો ભગવાન પાસે આવતા નથી. મૂઢ, નરાધમ, માયા અપત જ્ઞાની અને આસુરી ભાવમાં આશ્રિતા, 4 એવા છે જે ભગવાનના શરણે નહીં જાય. આર્તો, અર્થાર્થી, જિજ્ઞાસુ, જ્ઞાની, આ 4 એવા છે જે ભગવાનના શરણે જશે. દુઃખ પડે તો ભગવાન યાદ આવે, રોકડાની જરૂર પડે ત્યારે ભગવાન યાદ આવે. જિજ્ઞાસા, કંઈક જાણવાની ઈચ્છા હોય, જિજ્ઞાસુ લોકોને ભગવાન યાદ આવે, છે જ્ઞાની લોકોને ભગવાન યાદ આવે. તો 4 પ્રકારની કેટેગરીના લોકોને ભગવાન યાદ આવે, કૃષ્ણ યાદ આવે. બધાને યાદ ના આવે. બહુ નામ જન્મ નામ અંતે જ્ઞાનવાન મામ પ્રપદ્યતે વાસુદેવ સર્વમિતિ સ મહાત્મા સુદુર્લભ. ગઈકાલના અધ્યાયમાં જે લોકો એબસન્ટ હતા, તમને બધાને કરબદ્ધ પ્રાર્થના છે કે બંને વિડીયો રેકોર્ડિંગ તમારા વોટ્સએપ ગ્રુપમાં મૂક્યું છે. અધ્યાય ખૂબ મહત્વનો છે. ગઈકાલે પ્રશ્ન જવાબમાં પણ અમે લોકોએ ખૂબ સારી ચર્ચાઓ કરી. તો તમને વિનંતી છે કે એક પણ અધ્યાય મિસ ના કરવો જોઈએ તમારે, કારણ કે એક અધ્યાય મિસ કરશો તમારા મહત્વની શંકાઓનું સમાધાન નહીં થાય. બરાબર. તો ગઈકાલની સ્ટ્રેન્થ 90 ની આસપાસ હતી, લગભગ 30 લોકો એબસન્ટ હતા ગઈકાલે, કારણ કે રવિવાર હતો. સમજવું જોઈએ, રવિવારે તો રજા હોય ને. પણ ભલા માણસો, આપણે 8 વાગે ક્લાસ શરૂ કરીએ છીએ, આપણે ક્યાં 6 વાગે ક્લાસ શરૂ કરીએ છીએ? 6 વાગ્યામાં ક્લાસ શરૂ કરતા હોઈએ તો તમને એમ થાય કે પ્રભુજી આરામ કરવો છે. 8 વાગે મને નથી લાગતું કે કઈ વહેલું હોય. બરાબર. 8 વાગે તો આપણે ઉઠી શકીએ ને, બેસી જાવ 8 વાગે. એક પણ ક્લાસ મિસ ના કરો. લેવલ 2 બહુ જ મહત્વનો છે, વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. કોઈકનું માઇક ચાલુ છે બેકગ્રાઉન્ડમાં, પ્લીઝ બંધ. વિક્રમ પંડ્યા પ્રભુજીનું વારંવાર ચાલુ થાય છે. પ્રભુજી, પ્રભુ પ્લીઝ ટેક કેર. તો ચર્ચા કરી અને પછી એક મહત્વનો વિષય, દેવી દેવતાઓની ભક્તિ કોણ કરે? કામ તે રત જ્ઞાનમ પ્રપદ્યંતે અન્ય દેવતા. બરાબર. જેને માનતા, બાધા, રૂપિયા, પૈસા આ બધું જોતું હોય, એ લોકો દેવ દેવતાઓ પાસે જાય. અચ્છા, તો દેવ દેવતાઓ સક્ષમ છે માનતા પૂરી કરવા માટે? ભગવાન કે ના, એક પણ દેવી દેવતાઓ તમારી માનતા પૂરી કરવા માટે સક્ષમ નથી. તો માનતા પૂરી કેવી રીતના થાય છે? તો કે ભગવાન કે હું શક્તિ આપું એને, ત્યારે પૂરી કરી શકે. ક્લિયરલી? બરાબર. અચ્છા, તો કોઈ માને કે ભગવાન તો નિરાકાર છે,
તો એની પણ ચર્ચા થઈ. ભગવાન કે બુદ્ધિ વગરના લોકો છે જે એવું માને છે કે હું નિરાકાર છું, મારું સાકાર સ્વરૂપ છે, આઈ એમ સો બ્યુટીફુલ, આઈ એમ લવેબલ, કૃષ્ણ કહે છે મારું સાકાર સ્વરૂપ છે. બરાબર. અને આ બધી ચર્ચાઓ થતા થતા છેલ્લે 2 શ્લોક એવા આવ્યા કે જેમાં અર્જુનને કન્ફ્યુઝન થયું. એ 2 શ્લોક થકી આજના અધ્યાયની શરૂઆત થશે. 8મો અધ્યાય નાનો છે, પણ લેવલ 1 માં આપણે અમુક વિષયો આ અધ્યાયને કવર નથી કરતા, પણ લેવલ 2 માં બધા જ વિષયોને કવર કરીએ છીએ. અલગ અલગ પ્રકારના યોગીઓ જે ઓમકારનો જપ કરતા હોય, જે મૂલાધાર થી લઈને ઉપરના ચક્રોને એક્ટિવેટ કરીને બ્રહ્મરંધ્રમાં પ્રાણ લાવીને ત્યાંથી પ્રાણ કાઢી અને મૃત્યુને ભેટતા હોય, કોઈ તપ કરતા હોય, અલગ અલગ. અને ભક્તો, મૃત્યુ તો બધાયનું થવાનું છે, તો શાશ્વત છે. યોગી હોય, જ્ઞાની હોય, ધ્યાની હોય, તપસ્વી હોય કે ભક્ત હોય. બરાબર. તો આ અધ્યાયમાં એ બધા જ પ્રકારના લોકોના મૃત્યુ પછીની ગતિની ચર્ચા છે. બરાબર. તો અર્જુનના જે પ્રશ્નની શરૂઆત થઈ 7મા અધ્યાયના છેલ્લા 2 શ્લોક કયા? જરા મરણ મોક્ષાય મામાશ્રિત્ય યતંતિ યે તે બ્રહ્મ તદ્વિદ્ધુ કૃષ્ણમ અધ્યાત્મમ કર્મ ચાખિલમ. તો અર્જુન કહે છે પ્રભુ આ બ્રહ્મ એટલે શું? અધ્યાત્મ એટલે શું? કર્મ એટલે શું? બરાબર. આમાંથી 3 પ્રશ્ન અર્જુને લઈ લીધા છે. અને આગળ નો જે શ્લોક છે 30મો, સાધિભૂતાધિદેવમ મામ સાધિ યજ્ઞમ ચ યે વિદુ. અધિભૂત એટલે શું? અધિદેવ એટલે શું? અધિયજ્ઞ એટલે શું? પ્રયાણ કાલે અપી ચ મામ. પ્રયાણ કાલે આમ તમને કેવી રીતના જાણી શકાય? તો પછી પરમાત્મા કોણ છે? બરાબર. આવા 5 પ્રશ્ન અને 3 પ્રશ્ન મળીને ટોટલ 8 પ્રશ્ન અર્જુનના મનમાં ઉદ્ભવે છે. જે કાલ નરેન્દ્ર પ્રભુના મનમાં ઉદ્ભવતા હતા એ સેમ પ્રશ્ન અર્જુન આજે પૂછી અને અધ્યાયની શરૂઆત કરાવે છે. બરાબર. ભગવાન એવું નથી કહેતા કેટલા પ્રશ્ન પૂછીશ ભાઈ, કામ ક્યારે કરવાનું, યુદ્ધ ક્યારે કરવાનું? નહીં, ભગવાન ઉલટાનું પ્રોત્સાહન આપે છે. બરાબર. ઇવન આખી ભગવદ ગીતા પૂરી કરે અને ભગવાન 18મા અધ્યાયમાં અર્જુન એમ કે છે કે અર્જુન હજી કઈ બાકી છે? ભઈલા ના સમજાણું હોય તો એકવાર રિવિઝન કરી લઈએ. કૃષ્ણ એમ કહે છે એકવાર 700 શ્લોકો રિપીટ કરવા છે, ભગવાન અર્જુનને કહે છે. બરાબર. આપણે સમજશું લેવલ 2 માં ભક્તિ શાસ્ત્રીમાં. બરાબર. તો પ્રશ્ન પૂછવા એ બુદ્ધિમત્તાનું લક્ષણ છે. જે લોકો ધ્યાનપૂર્વક ક્લાસ એટેન્ડ કરે, એટેન્ટિવલી ક્લાસ એટેન્ડ કરે, સાથે સાથે રીડિંગ કરે, સાથે સાથે નોટ બનાવે, એને જરૂરથી પ્રશ્ન થાય. પ્રશ્ન થવા જોઈએ. બરાબર. તો આપણે ઇસ્કોનમાં તો પ્રશ્ન પૂછવા માટે ઉત્સાહિત કરીએ છીએ, બધાને પ્રોત્સાહિત કરીએ છીએ. સ્પેશિયલ સેશન હોય, આખો ક્લાસ પૂરો થઈ જાય પછી પ્રશ્ન જવાબ ઉપર ચર્ચાઓ ચાલતી હોય છે, અડધો કલાક, પોણો કલાક. કાલ તો લગભગ કલાક સુધી ચર્ચા આપણે કરી. બરાબર. તો પહેલો શ્લોક અર્જુન ભગવાનને પ્રશ્ન કરે છે. હવે એકચ્યુઅલી થયું એવું કે 6થા અધ્યાયના અંતે ભગવાન એમ કીધું કે યોગીનામ અપી સર્વેષામ મદ્ગત્યનંતરાત્મના શ્રદ્ધાવાન ભજતે યો મામ સમયુક્ત તમોમત. કે ભાઈ અર્જુન, બધા પ્રકારના યોગીઓ, કોઈ સકામ કર્મી હોય, કોઈ જ્ઞાની હોય, કોઈ તપસ્વી હોય, કોઈ વેદાંતી હોય, પણ ખરા અર્થમાં યોગી કોણ છે? તો કે જે સતત મને યાદ કરે છે, જે સતત શ્રદ્ધાપૂર્વક મારી ભક્તિ કરે છે. આ શ્લોકમાં આપણને ભગવાને કીધું 6.47. બરાબર. તો અર્જુનના મનમાં થયું કે ભાઈ આવી રીતના સતત તમને યાદ કરવા હોય તો થોડું તમારા વિશે જ્ઞાન આપો. તો ભગવાને 7મા અધ્યાયની શરૂઆત કરી અરમેશ્વરનું જ્ઞાન. ભગવાન પોતાની શક્તિને બધું ભગવાન કહેતા હતા. ભગવાને એ પણ કહ્યું 7.7માં કે એના ઉપર કોઈ તત્વ જ નથી, મત પરતરમ ન અન્યત. બરાબર. આ બધી ચર્ચાઓના અંતે 2 શ્લોક અઘરા આવ્યા. તો હવે અર્જુન ભગવાનને રોકે છે. પરમેશ્વરનું જ્ઞાન ચાલતું હતું ફ્લોમાં, સરસ. બરાબર. પણ અર્જુન ભગવાનને કહે છે પ્રભુ એક મિનિટ. આ 2 શ્લોક પેલા વચ્ચેથી સમજાવી દો ને, 7.29 અને 30. બરાબર. તો અર્જુન ભગવાનને વચ્ચેથી ઇન્ટરપ્ટ કરે છે. તો ભગવાન આ પરમેશ્વરનું જ્ઞાનને હોલ્ડ ઉપર મૂકે છે. બરાબર. જે ફ્લો ચાલતો હતો એને ભગવાને બ્રેક લગાવી છે. હવે અર્જુનને કહે છે હા બોલ શું હતું? ભગવાન કિમ તદ બ્રહ્મ કિમ અધ્યાત્મમ કિમ કર્મ પુરુષોત્તમ અધિભૂતમ ચ કિમ પ્રોક્તમ અધિદેવમ કિમ ઉચ્યતે. ભગવાન મારા પ્રશ્ન છે. અચ્છા, પ્રશ્ન છે. સારું, ચાલ તો આ પરમેશ્વરનું જ્ઞાન હોલ્ડ કરીએ. તારો પ્રશ્ન શું છે ભાઈ, બોલ. અર્જુન કહે છે ભગવાન મારે જાણવું છે બ્રહ્મ એટલે શું, આત્મા શું છે, સકામ કર્મ શું છે, ભૌતિક જગત શું છે, દેવતાઓ શું છે, દેવતાઓનું શું સ્થાન છે, આ બધું સમજાવશો?
ભગવાન કે હા હા બરાબર છે. ઓલા ઓલા શ્લોકમાં કન્ફ્યુઝન લાગે છે અર્જુનને. હા હા ભગવાન કે હા યસ. બીજું કે હા ભગવાન હજી થોડા પ્રશ્ન છે. કયા? અધિયજ્ઞમ કથકોત્રમ દેહેસ્મિન મધુસૂદન પ્રયાણ કાલે ચ કથમ જ્ઞેયો અસી નિયતમાત્મભિઃ. તો હા બીજા કયા પ્રશ્ન છે? બીજા પ્રશ્ન છે થોડા. અધિયજ્ઞ એટલે શું? ક્યાં રહે છે? મૃત્યુ સમયે કેમ યાદ કરી શકાય? તો પહેલા શ્લોકની અંદર 5 પ્રશ્ન, બીજા શ્લોકની અંદર 3 પ્રશ્ન, આમ કરીને અર્જુન 8 પ્રશ્ન પૂછે છે. પહેલો પ્રશ્ન અર્જુન પૂછે છે ભગવાન બ્રહ્મ એટલે શું? બીજો પ્રશ્ન ભગવાન અધ્યાત્મ એટલે શું? ત્રીજો પ્રશ્ન ભગવાન કર્મ એટલે શું? અધિભૂત એટલે શું? અધિદેવ એટલે શું? એ આ પેલા શ્લોકમાંથી અર્જુનના પ્રશ્ન છે. બરાબર. કારણ કે બ્રહ્મના ઘણા બધા અલગ અલગ અર્થ થાય. બરાબર. તો અર્જુન પૂછે છે ભગવાન બ્રહ્મ વિશે સમજાવી દો શું થાય. કારણ કે બ્રહ્મનો અર્થ જીવ પણ થાય, બ્રહ્મનો અર્થ આત્મા પણ થાય, બ્રહ્મનો અર્થ મન પણ થાય. બ્રહ્મ એટલે એ બધી જ વસ્તુ જે પ્રકૃતિના 3 ગુણોથી પરે હોય. બરાબર. અમુક અમુક જગ્યાએ તો બરાબર બ્રહ્મ તો આત્મા માટે તો વપરાય જ છે, ક્યાંક ક્યાંક બ્રહ્મ ભગવાન માટે પણ વપરાય છે. બરાબર. જનરલી પરમ બ્રહ્મ શબ્દ ભગવાન માટે વપરાય છે. બરાબર. તો અર્જુન પૂછે છે પ્રભુ સમજાવો, થોડા આ ડાઉટ છે કે ભાઈ આ શ્લોકની અંદર કયો અર્થ મારે લેવાનો છે. બરાબર. તમે તો પુરુષોત્તમ છો. તો અર્જુન અત્યારે મિત્રવત ચર્ચા નથી. આ અર્જુન કોને પ્રશ્ન પૂછે છે? પૂર્ણ પુરુષોત્તમ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને. બરાબર. અને બીજા શ્લોકની અંદર પણ અર્જુન હજી એ પ્રશ્નની બરાબર મારો ભગવાન ઉપર ચાલુ રાખે કે અધિયજ્ઞ દેહેસ્મિન કો અત્ર ક્યાં રહે છે અને પ્રયાણ કાલે મૃત્યુ સમય કેમ યાદ કરી શકાય? અધિયજ્ઞ, યજ્ઞના સ્વામી કોણ છે? અર્જુન પ્રશ્ન પૂછે છે કારણ કે યજ્ઞ તો ઘણા બધા માટે થાય. યજ્ઞ ઇન્દ્ર માટે થાય, યજ્ઞ વિષ્ણુ માટે થાય, યજ્ઞ શિવજી માટે પણ થાય, યજ્ઞ નવચંડી યજ્ઞ ચામુંડા માતા માટે પણ થાય. પણ ખરા અર્થમાં યજ્ઞ કોના માટે થવો જોઈએ? શાસ્ત્ર શું કે છે કે બધા યજ્ઞોના સર્વોપરી યજ્ઞનો ભાગ કોને પ્રાપ્ત થવો જોઈએ? એ ભોગતા કહેવાય. બરાબર. બહુ પ્રેક્ટિકલ પ્રશ્ન છે અને આનો જવાબ આગળ આપી દીધો છે કે યજ્ઞના ભોગતા ભગવાન છે કે બીજું કોઈ. આનો ક્યાંક જવાબ આપ્યો છે શ્લોકમાં. કયા શ્લોકમાં? ભોક્તારામ યજ્ઞ તપસા. બોલો બોલો, આખો શ્લોક બોલો. ભોક્તારામ યજ્ઞ તપસામ શાંતિ 5.29 બરાબર. પીસ ફોર્મ્યુલા, શાંતિની ફોર્મ્યુલા, ભોક્તારમ યજ્ઞ તપસા. તો ભગવાને ત્યાં જવાબ આપ્યો છે. પણ આ પ્રશ્નના સિક્વન્સમાં ત્યાં અધિયજ્ઞ વિશે રિપીટ પ્રશ્ન પૂછવો પડે એમ છે, એટલે અર્જુને રિપીટ પ્રશ્ન પૂછ્યો છે. દેહેસ્મિન એ ક્યાં રહે છે પ્રભુ? એ કહો. શરીરમાં નિવાસ કરે છે તો ક્યાં? બરાબર. અને હે મધુસૂદન તમે કહો. શું કામ અહીંયા મધુસૂદન કહ્યું ભગવાનને? તો ભગવાને મધુ નામના અસુરનો વધ કર્યો હતો. મધુ અને કેટબ નામના 2 અસુર હતા, તમને ખ્યાલ હશે. બ્રહ્માજીનું જ્ઞાન હેક કરી લીધું હતું. બ્રહ્માજીનું વેદોનું જ્ઞાન એને હેક કરી લીધું. અત્યારના હેકર તો શું કરે? મોબાઈલ હેક કરે, લેપટોપ હેક કરે. બરાબર. હવે એ સમયના અસુરો એવા હેકર હતા જે સ્વયં બ્રહ્માજીનું જ્ઞાન પણ હેક કરી શકતા હતા. બરાબર. ત્યારે ભગવાન સ્પેશિયલ એક અવતાર લઈ અને મધુ કેટબનો વધ કર્યો. ત્યારથી ભગવાનનું નામ પડ્યું મધુસૂદન. તો અર્જુન કહે છે કે ભગવાન મારા મનમાં પણ આવી શંકાઓ આવી રહી છે. શંકાઓ અસુર સમાન છે. ભગવાનના જ્ઞાનમાં શંકા થવી એને કહેવાય અસુર સમાન શંકાઓ. તો તમે અસુરોનો સંહાર કરવામાં તો તમે સિદ્ધ હસ્ત છો, તમે તો એક્સપર્ટ છો. તો પછી મારી આ શંકા નામના અસુરનો વધ કરો. બરાબર. પ્રયાણ કાલે ચ કથમ. ખૂબ પ્રેક્ટિકલ પ્રશ્ન છે ને. પ્રયાણ કાલે ચ કથમ કે મૃત્યુ સમયે તમને કેમ યાદ કરી શકાય? બરાબર. યાદ કરો. બરાબર. કે વિચાર કરો કે ધારો કે અત્યારે જ આપણું મૃત્યુ આવે તો કેટલું બધું યાદ આવે. મારો દીકરો ક્યાં છે, મારી દીકરી, મારી સંપત્તિ, મારી પોલિસી, મારું બેંક બેલેન્સ, મારી પ્રોપર્ટી, બધું યાદ આવે. ખરેખર યાદ આવે. તમને એવું લાગે કે ના ના, તો યાદ આવે. કારણ કે મૃત્યુ સમયે આખી જિંદગી જેમાં આસક્તિ રહી છે, બરાબર, એ હંમેશા તમારી સામે પ્રગટ થાય. સૌથી વધારે આસક્તિ શેમાં હોય? સૌથી વધારે આસક્તિ દીકરા દીકરીઓમાં.
સૌથી વધારે આસક્તિ હોય આપણને, કારણ કે આપણે એને જન્મ આપ્યો હોય, પાળી પોસીને મોટા કર્યા હોય, બરાબર, તો સૌથી વધારે આસક્તિ એમાં હોય છે. એટલા માટે જ વર્ણાશ્રમ ધર્મની અંદર 4 આશ્રમ આપ્યા: બ્રહ્મચર્યાશ્રમ, ગૃહસ્થ આશ્રમ જેમાં લગ્ન કરો, બાળકો મોટા કરો, વાનપ્રસ્થ આશ્રમ ને છોડીને જતા રહ્યો. વાનપ્રસ્થ એટલા માટે જ હતું કે આ જે આસક્તિ જે થઈ બાળકો પ્રત્યે અતિશય મમતા, માતા પિતા પ્રત્યેની મમતા, તો વાનપ્રસ્થ આશ્રમ જે ત્રીજો આશ્રમ જે આપ્યો છે વૈદિક ધર્મની અંદર, એ એટલા માટે જ હતો કે છોડો આ મમતા, થોડી ઓછી કરો અને મનુષ્ય જીવનનો ઉદ્દેશ્ય સંન્યાસ આશ્રમ તરફ આગળ વધો. બરાબર. હવે આપણે તો આ કઈ કરતા નથી. આપણે જીવીને મરીએ ત્યાં સુધી એક જ આશ્રમમાં રહી. કયો? ગૃહસ્થ આશ્રમ. મારી પત્ની, મારા બાળકો, મારા પૈસા, મારી પ્રોપર્ટી, મરીએ ત્યાં સુધી આ જ ચર્ચા. વિચાર કરો, લોકો તો રિટાયર થઈ જાય 58 વર્ષે, 60 વર્ષે, અને પછી પાછી જોબ ગોતતા ફરતા હોય. અરે ભાઈ, ગવર્મેન્ટે તને રિટાયર કરી દીધો છે. હવે તો ભગવાનનું નામ લે. મોકો મળ્યો છે. બધા લોકો 58 વર્ષ સુધી નથી પહોંચી શકતા. તમને ચાન્સ મળ્યો છે. 58 વર્ષ, 60 વર્ષ પહોંચ્યા, બરાબર, મોકો મળ્યો છે ભાઈ. હવે જે જીવો છો એ વધારાનું જીવો છો તમે. તમારું આયુષ્ય ઓલરેડી કમ્પ્લીટ થઈ ગયું. ગવર્મેન્ટે માની લીધું કે 58 વર્ષ પછી માણસ નકામો છે, આને રજા આપી દો. ગવર્મેન્ટે. LIC વાળા તમને 60 વર્ષ પછી પોલિસી નથી આપતા. તમને ના ખબર હોય તો કહી દઉં, એપ્લાય કરી જોજો. LIC વાળા 60 વર્ષ પછી તમને ટર્મ પ્લાન આપતા નથી. હવે 60 કે 65 લગભગ એની ફાઇનલ મર્યાદા છે. તમારે LIC માંથી 85 વર્ષનો ટર્મ પ્લાન લેવો હોય તો LIC વાળા નથી આપતા. એને ખબર છે કે ભાઈ 85 નું આયુષ્ય છે જ નહીં. 60 65 તો પૂરું થઈ જવાનું, કાર્યક્રમ પૂરો. આ એવરેજ આયુષ્ય છે અત્યારના આપણા લાઈફસ્ટાઈલ પ્રમાણે. આપણી એવરેજ આયુષ્ય કેટલી? 60 65. અને આ બધાની ચિંતા ના થવા માંડે. 60 65 કહે તો ઘણા 60 65 ની નજીક પહોંચવા આવી ગયા હોય. આમાં આપણે નજીક જ છીએ ભાઈ. મારા 40 ઉપર થવા આવ્યા, 10 વર્ષ, 15 વર્ષ, 20 વર્ષ બધું, બરાબર. તો આપણે ઓલમોસ્ટ નજીક છીએ, બરાબર. તો સિરિયસ થવું જોઈએ આપણે. હવે વાનપ્રસ્થની તૈયારી કરો. વાનપ્રસ્થ એટલે વનમાં જવું. તો શું જંગલમાં ભાગી જવું? બાળકો છોડો, પત્ની છોડો? ના. વાનપ્રસ્થ એટલે ઘરનો એક ખૂણો પકડો હવે, બરાબર. ભગવાનનો શ્રૃંગાર કરો, ભગવાનના દર્શન કરો, ભગવાનના નામમાં મન લગાડવાની કોશિશ કરો. ક્યાં સુધી સંસારમાં રચ્યા પચ્યા રહીશું? મારો સમાજ, મારો પરિવાર, સામાજિક કૌટુંબિક બધા પ્રસંગો, ક્યાં સુધી દોડશો તમે બધા? ક્યાં સુધી દોડશો? એક વખત આમાંથી આત્મા નીકળી ગયો ને, આ સંસારનો કોઈ વ્યક્તિ તમને મદદ કરી શકવાનો નથી. આ સંસારનો કોઈ પણ વ્યક્તિ તમને તમારા કર્મ પ્રમાણે તમને સજા મળશે, નરકની યાતના ભોગવવા માટે, તમને એમાંથી બચાવવા માટે કોઈ આ સંસારનો કોઈ વ્યક્તિ સક્ષમ નથી. પણ એક વ્યક્તિ સક્ષમ છે કે આ જન્મમાં કદાચ ઘોર પાપ કર્મ પણ કર્યા હોય ને, તો પણ વાનપ્રસ્થ અત્યારે લઈ અને જો ભગવાનની ભક્તિ કરવાની શરૂઆત કરીએ તો એક વ્યક્તિ સક્ષમ છે કે તમારા બધા પાપ કર્મોને નાશ કરીને તમને ભગવત ધામ પહોંચાડી શકે છે. એનું નામ કૃષ્ણ. ક્યારે કરીશું આપણે? બરાબર. બી સિરિયસ. આ અધ્યાય એના માટેનો છે. થોડી ગંભીર ચર્ચાઓ છે આ અધ્યાયની અંદર, બરાબર. તો મૃત્યુ સમયે આપણી સૌથી મોટી પરીક્ષા આવે છે. પ્રયાણ કાલે શબ્દ બહુ જ મહત્વનો છે. પ્રભુપાદ તાત્પર્યમાં પણ લખે છે, વાંચજો તમે, બરાબર. મૃત્યુ સમયે સૌથી મોટી પરીક્ષા. આપણને એમ થાય 12માની પરીક્ષા અઘરી, કોલેજની પરીક્ષા અઘરી, CA ની પરીક્ષા અઘરી. ના, સૌથી અઘરી પરીક્ષા છે મૃત્યુ સમયે. જો આખી જિંદગી કૃષ્ણ ભક્તિમાં જે વ્યક્તિ પરોવાયેલો હોય, બરાબર, એ મૃત્યુ સમયે ભગવાનને યાદ કરી શકે છે. અર્જુન પ્રશ્ન પૂછે છે, પ્રભુ મૃત્યુ સમયે શું થશે? અમે તો ભક્તિ કરીએ છીએ. મૃત્યુ સમયે દેહિક ક્રિયાઓ ભાંગી જશે, મનની સ્થિતિ ખરાબ હોય તો શું થાય? ભગવાન, અમારું મરશું ત્યારે કેવી સ્થિતિ હશે? ત્યારે ભગવાન આન્સર આપશે. શ્રી પ્રભુપાદજી તાત્પર્યની અંદર રાજા કુલશેખરનો પ્રસંગનો ત્યાં રેફરન્સ આપે છે, બરાબર. એના ઉપર પ્રભુપાદની આખી બુક છે, રાજા કુલશેખરની પ્રાર્થનાઓ, બરાબર. કુલશેખર નામના રાજા, બરાબર, ભગવાનને પ્રાર્થના કરે છે. હજી તો રાજા યુવાન વય કહી શકાય એવા વયના હતા ત્યારે ભગવાનને પ્રાર્થના કરે છે કે પ્રભુ, અત્યારે મારી આંખ બરાબર કામ કરે છે, કાન બરાબર કામ કરે છે, જીભ બરાબર કામ કરે છે, બધું બરાબર છે. તમારી ભક્તિ કરી શકું, નામ લઈ શકું, પ્રસાદ લઈ શકું, કથા સાંભળી શકું, પ્રવચન આપી શકું, બધું કરી શકું. પણ પ્રભુ, મારી ઉંમર જેમ જેમ વધતી જાય એમ એમ આ બધી ઇન્દ્રિયો ધીમે ધીમે નિર્બળ થતી જશે
અને મૃત્યુ સમયે પ્રભુ કદાચ એવું થયું કે મારું ગળું કપથી ભરાઈ જશે અને હું તમારું નામ ના લઈ શકું, તો પ્રભુ એના કરતા એવું કરો, અત્યારે જ મને તમારા ચરણ કમળમાં સ્થાન આપી દો, કારણ કે અત્યારે હું સક્ષમ છું તમારી ભક્તિ કરવા માટે. બરાબર. તો આ ભક્તનો એપ્રોચ હંમેશા રહે છે કે કેવી રીતના હું ભગવાનની સેવા કરતા કરતા હું આ શરીરને છોડું. બરાબર. ભગવાનના જવાબ વિશે ચર્ચા કરીએ એની પહેલા આ 8 પ્રશ્ન નું કનેક્શન સમજી લઈએ. બરાબર. પહેલો પ્રશ્ન છે અર્જુનનો, બ્રહ્મ એટલે શું? બરાબર. ભગવાન કહે છે અર્જુન, બ્રહ્મ એટલે આ જીવ, આત્માની વાત કરે છે ભગવાન. અચ્છા ભગવાન, આ આત્માનો સ્વભાવ, બરાબર, એટલે કે અધ્યાત્મ વિશે તમે કહો. બરાબર. જો અધ્યાત્મ છે એ આત્માનો સ્વભાવ છે, અધ્યાત્મ. બરાબર. અધ્યાત્મ એટલે આધ્યાત્મિક ભક્તિ. એટલે ભગવાન 10મા અધ્યાયમાં અધ્યાત્મ વિષયને પોતાની વિભૂતિ પણ કહે છે કે હા અધ્યાત્મ. એટલા માટે કોઈ વ્યક્તિ આધ્યાત્મિક કાર્યો કરે ને તો એને ખૂબ આનંદ આવે, અંદરથી આનંદ આવે. જોજો, કાંઈ પણ આધ્યાત્મિક કાર્ય કર્યું હોય ને વ્યક્તિને બહુ સંતોષ થાય. ભલે ઇવન દેવી દેવતાઓ માટે કર્યું હોય ને તોય બહુ સંતોષ થાય. બરાબર. કાંઈ ન કરે રાંદરમાં કેવો લોટા તેડા હોય ને તો એને અંદરથી બહુ આનંદ થતો હોય, ભાઈ મેં આજે માતાજી માટે મેં કર્યું. કાંઈ ન કરે અને શનિવારે હનુમાનજી મહારાજના દર્શન કરવા જાય ને તો એને બહુ આનંદ થાય કે આજે તું હનુમાનજીના દર્શને ગયો. આવો આનંદ શિમલા મનાલી ફરવા ગયા પછી તોય નથી થતો, ક્ષણિક રહે છે. બરાબર. પણ શું કામ આવું શું કામ થાય છે? કારણ કે જીવનો સ્વભાવ અધ્યાત્મ છે અને શરીરનો સ્વભાવ ભોગ કરવું છે. આત્માનો સ્વભાવ અધ્યાત્મ છે. બરાબર. તો હવે 24 કલાક તો અધ્યાત્મમાં જીવ રહેતો નથી. સવારે બ્રહ્મ મુહૂર્તમાં મંગલા આરતી કરી લે, નરસિંહ આરતી, તુલસી આરતી કરી લે, 16 માળા કરી લે અને લેવલ 1 ભાગવતમનો ક્લાસ સાંભળીને ભગવદ ગીતાના ક્લાસમાં આવે અને આ ક્લાસ પૂરો થાય પછી ગાંડી દોડ ચાલુ થાય પૈસાની પાછળ. તો જીવ આખો દિવસ અધ્યાત્મમાં રહેતો નથી. તો ભગવાન એકચ્યુઅલી એની પ્રેક્ટિસ કરવાની છે આપણે. કૃષ્ણને સેન્ટરમાં મૂકો તો 24 કલાક અધ્યાત્મમાં રહી શકાય છે. એટલે અર્જુન પૂછે છે કે અધ્યાત્મમાં ના હોય ત્યારે, તો કે ત્યારે જે છે એને કહેવાય કર્મ. બરાબર. એ કર્મ છે. અને એનાથી શું થશે તો કે વ્યક્તિ જયારે અધ્યાત્મમાં ન હોય તો એવા કર્મ કરશે કે એને નવું શરીર મળશે, પાછો અહીંયા જન્મ થશે, એનો મોક્ષ નહીં થાય. બરાબર. અચ્છા, તો પાછો જન્મ થાય તો કોની અંડરમાં થશે? એટલે આગળનો પ્રશ્ન પૂછે છે, અધિભૂત પ્રકૃતિની અંડરમાં એનો નવો જન્મ થશે. પ્રકૃતિ એને આપશે કૂતરાનું શરીર, વંદાનું શરીર, ઘોડાનું શરીર, માછલીનું શરીર. કોણ આપશે? પ્રકૃતિ. અચ્છા, તો પ્રકૃતિને મેનેજ કોણ કરે છે? અલગ અલગ દેવતાઓ. એટલે આગળનો પ્રશ્ન પૂછે છે કે અધિદેવ, કે અલગ અલગ દેવતાઓ જે પ્રકૃતિને જે મેનેજ કરતા હોય, ઇન્દ્રદેવ વરસાદ લઈ આવે, પવનદેવ વાયુ લઈ આવે, અલગ અલગ દેવતાઓ પ્રકૃતિને મેનેજ કરે. પણ આ બધા દેવતાઓમાં અધિ એટલે અધિકારી, શ્રેષ્ઠ સૌથી ઉપરના દેવતા કોણ? તો ભગવાન કે મારું વિરાટ સ્વરૂપ, હું સૌથી ઉપર છું. કૃષ્ણ કહે છે કારણ કે મારા વિરાટ સ્વરૂપમાં જ આ બધા દેવતાઓ છે, મારી અંડરમાં જ કામ કરે છે. બરાબર. અચ્છા, તો તમારી અંડરમાં કામ કરે છે પણ લોકો તો અલગ અલગ દેવતાઓ માટે યજ્ઞ કરે છે. કોઈ ઇન્દ્ર માટે કરે છે, કોઈ બ્રહ્મા માટે કરે છે, કોઈ ચામુંડા માતા માટે, અલગ અલગ યજ્ઞ કરે છે. તો પછી એ કહો કે તો યજ્ઞ કોના માટે કરવાનો છે? કારણ કે દેવતાઓ મેનેજ કરે છે તો દેવતાઓને કંઈક આપવું પણ પડશે ને. આપણે યજ્ઞ ચક્ર ભણી ગયા, તમને લોકોને યાદ છે 4થા અધ્યાયમાં? બરાબર. એક યજ્ઞ ચક્ર આપણે ભણી ગયા ને, જેમાં એ ભૌતિક જગતની અંદર તમને જીબી માંથી પાવર મળે તો તમારે શું આપવું પડે? એને બિલ ભરવું પડે, મહિને 2 મહિનેનું બિલ આવે. તો દેવતાઓ દ્વારા આપને સૂર્યપ્રકાશ, પાણી આ બધું આપવામાં આવે છે તો એનું બિલ પણ ભરવું પડે. એને કહેવાય યજ્ઞ ચક્રનું પાલન કરવું, એ પણ ભરવું પડે. તો એના માટે તો કરીએ, પણ એ કહો કે સર્વોચ્ચ એમાંથી કોણ છે? અધિયજ્ઞ. ત્યારે ભગવાન કહે છે કે હું છું, ભોક્તારમ યજ્ઞ તપસા. બરાબર. પરમાત્મા તરીકે હું જ છું. અચ્છા, તો ક્યાં રહો છો તમે પરમાત્મા તરીકે, અધિયજ્ઞ? તો ભગવાન કે હું બધાના હૃદયમાં રહું છું. બરાબર. તો પ્રભુ તમે બધાના હૃદયમાં રહો છો, તો અંતકાલે જયારે આ દેહ અમારો છૂટી જાય, અમારે આગળની આ ગતિ દેહ કરશે, તો તમે તો ભેગા આવશો. એના માટે તમને યાદ કેવી રીતના કરવાના આખી જિંદગી? આમ કરીને અર્જુન 8 પ્રશ્ન પૂછે છે. તો ભગવાન આજીવન કેવી રીતના યાદ કરી શકાય, યાદ કરે એની સાથે શું ગતિ થાય, ના યાદ કરે એની શું ગતિ થાય, ભગવાન એ આગળના શ્લોકોમાં જવાબ આપવાની શરૂઆત કરે છે. બરાબર.
તો ભગવાન સમજાવે છે અર્જુનને, શ્રી ભગવાન ઉવાચ અક્ષરમ બ્રહ્મ પરમમ સ્વભાવો અધ્યાત્મ ઉચ્યતે. પેલા પ્રશ્નનો જવાબ, અક્ષરમ બ્રહ્મ પરમમ, કે ભાઈ આ અવિનાશી તથા જે જીવ છે ને અર્જુન, એને કહેવાય બ્રહ્મ. પેલા પ્રશ્નનો જવાબ છે. બરાબર, કે અર્જુન કે બ્રહ્મ કોને કહેવાય? તો ભગવાન કે આ જે જીવ છે, બરાબર, એ બ્રહ્મ છે. ઓકે, તો એનો સ્વભાવ, તો સ્વભાવ અધ્યાત્મ ઉચ્યતે, જીવનો સ્વભાવ અધ્યાત્મ છે. જ્યારે તમે ભગવદ્ ગીતા વાંચો, ભાગવતમ વાંચો, નિરંતર માળા કરો, તો તમારા સ્વભાવમાં પરિવર્તન આવવું જોઈએ. આનું ટેસ્ટર છે. કોઈ વ્યક્તિ 1 વર્ષથી ભક્તિ કરે, 2 વર્ષથી ભક્તિ કરે, તો સૌથી પહેલા એના જીવનમાં બીજું કઈ પરિવર્તન થાય કે ના થાય? પેલું પરિવર્તન શું થાય? સ્વભાવમાં ચેન્જ થઈ જાય. બરાબર, ખૂબ ગુસ્સો આવતો હોય તો એના ઉપર કંટ્રોલ થઈ જાય. ખૂબ શોપિંગ કરવી, એન્જોય કરવાની જે ભાવનાઓ છે થોડી ઓછી થાય. કામ, બરાબર, ઈચ્છાઓ, ડિઝાયર થોડી ઓછી થાય. નાની નાની વાતમાં, બરાબર, જે ઇરિટેટ થઈ જતા હોય, ગુસ્સે થઈ જતા હોય, બરાબર, તો એની અંદર કંટ્રોલ આવે. કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ, મદ, માત્સર્ય, જે ષડરીપુ છે ને, ધીમે ધીમે એમાંથી થોડા થોડા ઓછા થાય. કારણ કે સ્વભાવ પેલું પરિવર્તન થાય. એટલે ભગવાન કહે છે અધ્યાત્મ સ્વભાવો અધ્યાત્મ ઉચ્યતે. બરાબર, સ્વભાવો અધ્યાત્મ ઉચ્યતે. ભૂત ભાવો ઉદ્ભવ કરો વિસર્ગ કર્મ સંગૃત. અર્જુનનો ત્રીજો પ્રશ્ન કે સકામ કર્મ કોને કહેવાય? તો ભગવાન કે અર્જુન, કર્મ એટલે નવા નવા શરીર મળે જેના દ્વારા, એને કહેવાય કર્મ. ઘણા બધા લોકો કે ને ભાઈ કર્મ હી પૂજા હે, કર્મ કરો, બીજું કઈ કરવાની જરૂર નથી. ભગવદ્ ગીતામાં ભગવાન આ જ કહે છે. ભગવાન અહીં ના પાડે છે. ભગવાન આ શ્લોકમાં ના પાડે છે કે તમે જે સવારે ટિફિનના ડબલા લઈને નીકળી જાઓ અને સાંજ સુધી જે તમારા માટે જે કર્મ કરો છો, કે જે પૈસા આવે એનો તમે ભોગ કરો છો, બરાબર, આ કર્મ છે એ તમને બાંધે છે. કારણ કે એનાથી નવી નવી ઈચ્છાઓ જનરેટ થશે અને મૃત્યુ સમય સુધી આ ઈચ્છાઓ પૂર્ણ થતી નથી. તો મૃત્યુ સમયે પણ એ ઈચ્છા બની રહે છે અને એના કારણે એ ઈચ્છા પૂરી કરવા માટે ફરીથી નવો જન્મ પ્રાપ્ત થાય છે. તો ભગવાન આવા કર્મ કરવાની ના પાડે છે. ભગવદ્ ગીતાની અંદર સકામ કર્મ, વિકર્મ, એને ભગવાને ના પાડ્યું છે. ભગવદ્ ગીતામાં ભગવાન એક જ વસ્તુની હા પાડે છે. કઈ? એક જ વસ્તુ. કયો કર્મ કરવાનું ભગવાન કહે છે? અકર્મ. બોલો. ભક્તિ કરવા. હા, અકર્મ. અકર્મ ભગવાન કહે છે કરવાનું છે. બરાબર. અને અકર્મ કરીએ તો એનું કોઈ બંધન નથી. પાપ કરીએ તો બંધન તો છે, પણ પુણ્ય કરીએ એનું બંધન છે એવું જનરલ લોકોને ખબર નથી. એટલે લોકો કૂતરાને લાડવા ખવડાવે, કૂતરાને રોટલીઓ ખવડાવે, શિયાળામાં ધાબળા ઓઢાડે, અનાથ આશ્રમમાં પૈસા આપે, આ બધું કરશે. વાંધો નથી, એ કરવું જોઈએ, પણ એ કરવા માટેની ભાવના અકર્મ હોવી જોઈએ. પણ લોકોને ખબર નથી. લોકો તો પુણ્ય અર્જિત કરવા માટે જ કરે છે. ત્યાં કરશું તો શું મળશે? અરે ભાઈ, પુણ્યનું ભાથું બાંધવું જોઈએ. તો પુણ્યનું ભાથું બાંધીને કરશો શું? પુણ્યનું ભાથું બાંધીને તમને ઉપરના લોકમાં કદાચ જન્મ મળશે, ઉચ્ચ કુળમાં જન્મ મળશે, ગર્ભ શ્રીમંત પરિવારમાં જન્મ મળશે. ત્યાં જઈને પાછા તમે બહુ મજા કરશો, રૂપિયા વધારે હશે તમારી પાસે, બરાબર, પાછા પડશો. ઝોપડપટ્ટીમાં જન્મ થયો તો ભગવાનને ખૂબ પ્રાર્થના કરે, શિવજીને લોટો ચડાવવા જાય, બધું કરશે, તો કદાચ એ જન્મમાં કે બીજા જન્મમાં એને સારા પરિવારમાં જન્મ મળશે, રૂપિયાવાળા, બરાબર. તો મોટી હાઈરેજ બિલ્ડિંગમાં એનો જન્મ થશે, ખૂબ પૈસા હશે, ખૂબ ભોગ કરશે, ખૂબ મજા કરશે, પાપ કર્મ કરશે, પાછો ઝૂંપડામાં આવી જશે. ઝૂંપડામાં આવી જશે, પાછી પ્રાર્થના કરશે, પાછો હાઈરેજ બિલ્ડિંગમાં જન્મ થશે, ત્યાં જઈને પાછું પાપ કર્મ કરશે, પાછો ઝૂંપડામાં જતો રહેશે. તો આ ચકેડું તો ચાલુ જ રહેશે. સ્વર્ગમાં જવું, પાછું આવવું, નર્કમાં જવું, નર્કમાંથી યાતના ભોગવીને પાછું મનુષ્ય જન્મ મળે, મનુષ્ય જન્મમાં સારા કર્મ કરીને સ્વર્ગમાં જવું, સ્વર્ગના પુણ્ય કર્મ પૂરા થઈ જાય, પાછું મનુષ્ય જન્મ બનવું, મનુષ્યમાં સારો જન્મ મળે, સ્વર્ગમાંથી રિટર્ન ટિકિટ હોય, એટલે ખૂબ પૈસા હોય, પૈસા હોય એટલે ભોગ કરે, વેશ્યાવૃત્તિ કરે, આલ્કોહોલ, દારૂ બધું લે, પાછો નીચલો જન્મ મળે. તો આ ચક્કરમાંથી કેવી રીતના બહાર નીકળી શકે? તો ચાલુ ને ચાલુ રહેશે. તો ભગવાન ના પડે છે કે આ કર્મમાં પડવાનું જ નથી. ભગવદ્ ગીતા આવા કર્મને નકારે છે કે આ કર્મમાં અર્જુન નથી પડવાનું, કારણ કે આ કર્મ છે બાંધે છે. આ કર્મ છે બાંધે છે. 84 લાખ યોનિઓમાં નિરંતર આપણને નાખ્યા રાખે છે.
શીલ પ્રભુપાદજી કેવી રીતના આપણો જન્મ થાય ને, તમે ભાવાર્થ વાંચજો, છાંદોગ્ય ઉપનિષદનો રેફરન્સ આપી અને પ્રભુપાદ એ પણ સમજાવે છે કે તમારો ને મારો જન્મ ઉપરથી અહીંયા નીચે કેવી રીતના થાય, કેના થકી આપણે અહીંયા પાછા આવીએ છીએ, એ પણ સમજાવે છે. વાંચજો, તમારા માટે થોડુંક છોડું છું એટલે તમે થોડુંક એના માટે સ્ટડી પણ કરો. બધું કવર નથી કરતો જાતો, થોડું વાંચવા માટે પણ બાકી રાખું અને થોડું ભક્તિ શાસ્ત્રી માટે પણ બાકી રાખવું ને, બરાબર. તો અહીંયા ભગવાન અર્જુનના પ્રશ્નના જવાબ આપે છે. જો જેવી કામના હશે, ખૂબ ભોગ ભોગવવાની કામના હશે ને, બરાબર, તો ભગવાન કૂતરાનું શરીર આપશે. ભોગવો ભોગ, ખુલ્લી શેરીઓમાં કોઈ ના નહીં પાડે છે ને, એને કોણ ના પાડે ભોગ ભોગવવાનું, બરાબર ને. ખૂબ ગંદુ ખાવાની ઈચ્છા થશે, ભૂંડનું શરીર પ્રાપ્ત થાય. સંસારનો સૌથી ગંદી વસ્તુ ખાવ, હું નામ નથી લેતો હવારમાં, બરાબર ને, ખાવ, ભૂંડનું શરીર મળશે, ખાવ, બરાબર ને. આગળ કોઈ ખૂબ દાન પુણ્ય કરશે, ભોગતા બનવાની ઈચ્છા, સ્વર્ગમાં મોકલશે, બનો, બરાબર. પણ કોઈ ભગવાનની ભક્તિ કરશે તો એ ભગવત ધામ જતો રહેશે. આપણે ગઈકાલે આ વસ્તુ ભણી ગયા છીએ ને કે બધા રસ્તા વૃંદાવન જાતા નથી, બધા રસ્તા ગોલોક જાતા નથી. જ્યાંની ટિકિટ લેશો ત્યાં જશો. કોઈ એમ કે દેવી દેવતાઓની ભક્તિ કરીએ તોય ભગવત ધામ મળે, બરાબર, અને કૃષ્ણની ભક્તિ કરીએ તોય ભગવત ધામ મળે, તો એ ખોટું છે. શાસ્ત્ર એને કમ્પ્લીટલી નકારે છે. એ દેહધારીઓમાં શ્રેષ્ઠ. હવે અર્જુનનો ચોથો પ્રશ્ન, અધિભૂત એટલે શું પ્રભુ સમજાવો. તો ભગવાન કહે છે કે નિરંતર પરિવર્તનશીલ આ ભૌતિક પ્રકૃતિને અધિભૂત કહેવાય, કે જેમાં તમારો નેક્સ્ટ જન્મ થશે. અધિભૂતની અંડરમાં નિરંતર પરિવર્તન, કન્ટિન્યુઅસ ચેન્જિંગ થાય છે ને. આજુબાજુમાં જો, નિરંતર આસપાસમાં તમે જો કે તમારું શહેર જે 5 મહિના પહેલા હતું એ આજે નથી છે. હું તો એમ કહું કે ગઈકાલે હતું ને એ પણ આજે નથી. તો આપણા ધ્યાનમાં નથી. એટલું બધું ડિમોલિશન, એટલું બધું નવું કન્સ્ટ્રક્શન થાય છે ને દરેક શહેરોમાં, દરેક ગામડામાં. આપણું આ શરીર પણ 5 મહિના પહેલા હતું એવું આજે નથી. પણ હું તમને એમ કહું કે 5 મહિના નહીં, 5 મિનિટ પહેલા આ શરીર હતું ને એ પણ અત્યારે નથી. કારણ કે કેટલાય સેલ ડેડ થઈ ગયા, કેટલાય નવા સેલ છે બની ગયા બોડીમાં. દરેક ક્ષણે નવા સેલ બને છે, દરેક ક્ષણે નવા અને ઘણા બધા સેલ છે મૃત્યુ પામે છે. તો આને કહેવાય નિરંતર પરિવર્તનશીલ. આ શરીર પણ પ્રકૃતિનો ભાગ છે અને આજુબાજુમાં જે પણ જોવો છો એ પણ પ્રકૃતિનો ભાગ છે, બરાબર. તો ભગવાન સમજાવે છે નિરંતર પરિવર્તનશીલ. ઓકે. પછી ભગવાન કહે છે સૂર્ય તથા ચંદ્ર જેવા દેવોનો જેમાં સમાવેશ થઈ જાય. બધા જ દેવતાઓ, સૂર્ય, ચંદ્ર આદિ બધા દેવતાઓ, જેમાં શિવજી થી લઈને બ્રહ્માજી સુધી બધા દેવતાઓ આવે, એનો સમાવેશ કેમાં થઈ જાય છે? તો ભગવાન કે પુરુષ. પુરુષ એટલે ભગવાન પોતાની વાત કરે છે, કારણ કે શાસ્ત્રમાં પુરુષ માત્ર ભગવાન માટે શબ્દ વપરાયો છે, એટલે એને પુરુષોત્તમ પણ કહેવામાં આવે છે, બરાબર. તો કે આ બધા જ મારા વિરાટ સ્વરૂપની અંદર સમાવેશ થઈ જાય છે, બરાબર. 11મો અધ્યાય સ્પેશિયલ વિરાટ સ્વરૂપ માટે છે, બરાબર. ભગવાનનું વિરાટ સ્વરૂપ છે. ભગવાનની અંડરમાં બધા દેવી દેવતાઓ કામ કરતા હોય તો ઘણીવાર આપણને સ્વતંત્ર લાગે. જેમ કે એક એક્ઝામ્પલ આપું તમને, મુકેશભાઈ અંબાણી આટલી મોટી કંપની લઈને બેઠા હોય, રિલાયન્સ કંપની, બરાબર. તો જામનગર થી શરૂઆત કરી અને આખા વિશ્વની અંદર એના અલગ અલગ બિઝનેસ ચાલે છે, અલગ અલગ. એના મોલ પણ છે, એના થિયેટર પણ છે, એના શોપિંગ બજારો પણ છે, એના કાપડની ઇન્ડસ્ટ્રીઝ છે. તો નાની એવી સોય બનાવવાથી લઈ અને અઘરા મશીનરી બનાવવા માટેની પણ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ કોની છે? રિલાયન્સની છે. પણ કોના અંડરમાં છે બધું? મુકેશભાઈના અંડરમાં છે. મુકેશભાઈ એ પોતાના અધિકારીઓ અલગ અલગ કંપનીમાં મૂકેલા હોય, જેને સીઈઓ તમે કહો, જેને એમડી કહો. હવે કોઈ બરાબર નાનો માણસ હોય, બરાબર, બહુ બુદ્ધિ ના હોય, ઓળખતા ન હોય, તો એ રાજકોટમાં જાય રિલાયન્સ મોલમાં, તો એને એમ થાય કે રિલાયન્સ મોલ કોનો? તો કે આ જે બરાબર જે ટેબલ ઉપર મેનેજર બેઠા અથવા તો ત્યાં ઓફિસમાં જે સીઈઓ બેઠો, એમડી, એનો મોલ છે. પણ એને મળો તો તમને શું કે ભાઈ હું તો એમ્પ્લોયી છું, આ તો રિલાયન્સના અંડરમાં છે, આ મુકેશભાઈ અંબાણીના અંડરમાં ચાલે છે, બરાબર. તો આ મુકેશભાઈ અંબાણીનું વિરાટ સ્વરૂપ કહેવાય. તમે સમજો છો ભૌતિક જગતમાં કે આ વિરાટ સ્વરૂપ કહેવાય કે આ કંપની ચલાવવા માટે આ વ્યક્તિ, આ કંપની ચલાવવા માટે આ વ્યક્તિ, આ કંપની ચલાવવા માટે આ વ્યક્તિ, એની નીચે એમ્પ્લોયી, એની નીચે એમ્પ્લોયી, એની નીચે એમ્પ્લોયી. આને કહેવાય વિરાટ સ્વરૂપ, બરાબર. તો ભગવાનનું પોતાનું પણ આવું વિરાટ સ્વરૂપ છે, કૃષ્ણનું, બરાબર. ભગવાન એની નીચે 3 એમડી ને મૂકે છે, 3 સીઈઓ. સૌથી પહેલા બ્રહ્મા, વિષ્ણુ અને મહેશ. સર્જન કરનાર, પાલન કરનાર અને સંહાર કરનાર, બરાબર. પછી આ 3 વ્યક્તિ છે, અલગ અલગ નીચે કંપનીઓ બનાવે છે,
બ્રહ્માજી છે સર્જન કરે, 14 મોટી કંપની ઊભી કરે એક બ્રહ્માંડની અંદર, 14 લોક. બરાબર. મહાવિષ્ણુ છે તો ઘણી બધી વિશાળ કંપનીઓ બરાબર પોતાની નીચે બનાવે, જેને કહેવાય બ્રહ્માંડ. એક બ્રહ્માંડની અંદર 3-3 CEO મૂકવામાં આવે. બ્રહ્માજીની નીચે 14 લોક બનાવે. દરેક લોકમાં બ્રહ્માજી એક રાજા બનાવે. સૂર્યલોકના રાજા સૂર્યદેવ બનાવે, સ્વર્ગલોકના રાજા ઇન્દ્ર. બરાબર. તો આપણને એમ થાય કે ઇન્દ્ર જ ભગવાન છે, આપણને એમ થાય કે સૂર્યદેવ જ ભગવાન છે. આ એના જેવી વસ્તુ છે. એટલે દેવી દેવતાઓના ભક્તોને ભગવદ્ ગીતામાં અલ્પ બુદ્ધય કીધા છે. શું કીધા છે? અલ્પ બુદ્ધય. તમારા ગામની અંદર ધારાસભ્ય હોય, બરાબર, તમારું કામ કરતો હોય, હું વારંવાર એક્ઝામ્પલ આપું તમને યાદ રહી જાય એટલા માટે. એ કામ કરતો હોય પણ કોઈ વ્યક્તિ એમ કે ભાઈ અમારા ધારાસભ્ય, બસ અમારા માટે તો એ જ બધું છે ભાઈ, મેં ફોન કરીને તરત અમારું કામ થઈ જાય, અમારા રોડમાં બરાબર કે પાણીની લાઈન નાખી દીધી તરત. પણ એને ખબર નથી કે ધારાસભ્ય પોતાના ખિસ્સામાં પૈસા કાઢીને નથી તમારી લાઈન નાખી દીધી. ધારાસભ્ય ઉપર હોય સંસદ સભ્ય ઉપર હોય કેબિનેટ મિનિસ્ટર, એના ઉપર હોય સીએમ, બરાબર. સીએમ ઉપર સેન્ટ્રલ કેબિનેટ મિનિસ્ટ્રી હોય, બરાબર, અને બધાની ઉપર પ્રેસિડેન્ટ હોય, પ્રાઇમ મિનિસ્ટર હોય એના ઉપર. તો જે કોઈ વ્યક્તિ જાણે કે સૌથી ઉપર પ્રાઇમ મિનિસ્ટર છે, અલ્ટિમેટલી તો એના ઓર્ડર થી ચાલે, આને કહેવાય બુદ્ધિશાળી. બરાબર. પણ કોઈ એમ માની લે કે ના ધારાસભ્ય જ છે ભાઈ, બીજું બધું અમે કોઈને ઓળખતા નથી, તો આને કહેવાય અલ્પ બુદ્ધય. તો દેવી દેવતાઓના ભક્તોને કીધા છે અલ્પ બુદ્ધય. જેમ દેવી દેવતાઓ વરદાન પૂરું કરવા માટે સક્ષમ નથી, કોઈ ધારાસભ્ય તમારા ઘરનો રોડ બનાવી દેવા માટે સક્ષમ નથી, પણ એ મંજૂરી એ આપે, ધારાસભ્યની સહી હોય તો તમને શું થાય? જોયું ને, અમારા ધારાસભ્ય કામ કરે. પણ ભાઈ ઉપરથી જ ગ્રાન્ટ આવે, પ્રાઇમ મિનિસ્ટર પ્રેસિડેન્ટ ઓફિસમાંથી ગ્રાન્ટ આવે છે અલ્ટિમેટલી, બરાબર. એ જ ભંડોળ આવે ત્યારે જ કામ થાય છે. એમ કોઈ પણ દેવી દેવતાઓ આપને વરદાન વચન આપી નથી શકતા, કોઈ માનતા બાધા પૂરી નથી કરી શકતા, કૃષ્ણ દ્વારા જ્યાં સુધી એમાં સિક્કો મારવામાં ના આવે, જ્યાં સુધી પ્રાઇમ મિનિસ્ટર દ્વારા સિક્કો ના મારવામાં આવે ને પ્રેસિડેન્ટ દ્વારા, ત્યાં સુધી કોઈ ગ્રાન્ટ કોઈ સ્ટેટની અંદર કોઈ ધારાસભ્ય પાસે પહોંચે નહીં. સમજી શકો છો તમે? તો આ છે જેવી રીતના પ્રેસિડેન્ટ, આને વિરાટ સ્વરૂપ કહેવાય. અહીંયા નરેન્દ્ર મોદીનું વિરાટ સ્વરૂપ કહેવાય કે બધા એના ધારાસભ્યો અલગ અલગ રાજ્યની અંદર સીએમ છે. તો આ ભગવાનનું વિરાટ સ્વરૂપ છે. ભગવાન કે બધા દેવી દેવતાઓનો સમાવેશ થઈ જાય. જેમ આપણા માટે કેમ ધારાસભ્ય એક ભગવાન હોય, બરાબર, એમ સૂર્ય ચંદ્ર એક ભગવાન આપણે માનીએ છીએ. પણ એ ભગવાન નથી, એ ભગવાનની અંદરના રહેલા એક અધિકારી છે. સમજ્યા? 2 એક્ઝામ્પલ મેં તમને આપ્યા વિરાટ સ્વરૂપ સમજવા માટે. એક મુકેશભાઈ અંબાણીનું આપ્યું અને એક મેં તમને આપણું મિનિસ્ટ્રીનું આપ્યું, કે તમે સમજી શકો વિરાટ સ્વરૂપ કોને કહેવાય. આની અંદર જ શિવજી આવે, બ્રહ્માજી આવે, વિષ્ણુ આવે. બ્રહ્માજીથી બધા દેવતાઓ ઉત્પન્ન થાય, 14 લોક થાય, એમાં સ્વર્ગ નામનો એક ગ્રહ ઉત્પન્ન થાય, એમાં દેવી દેવતાઓનો જન્મ થાય, અને દેવી દેવતાઓ એટલે આપણા કુળદેવી. અને તમે હું એવું માની લે કે કુળદેવી સર્વોચ્ચ છે, પણ કુળદેવીનો જન્મ તો બ્રહ્માજીના પુત્ર પછી જન્મ થયો છે. એની ખેલા એના પિતાજી તો ઉલટાના બ્રહ્માજી છે. તો આપણે તો બ્રહ્માજીની પણ પૂજા નથી કરતા. બ્રહ્માજીના પિતાજી ગર્ભોદક્ષાય વિષ્ણુ છે, બરાબર. ગર્ભોદક્ષાય વિષ્ણુ મહાવિષ્ણુ માંથી આવે છે, મહાવિષ્ણુ સંકર્ષણ માંથી આવે છે, સંકર્ષણ પ્રથમ ચતુર્યુજ માંથી આવે છે, અને એ બલરામજી માંથી આવે ને બલરામજી કૃષ્ણ માંથી આવે. છે ને અઘરું થોડુંક યાદ રાખવું, બરાબર. પણ આ વિરાટ સ્વરૂપ જે વ્યક્તિને સમજાઈ જાય તો એને આખો સંસાર કેવી રીતના ચાલે છે ખબર પડી જાય. એને એ ખબર પડી જાય કોની પૂજા કરવી કોની ના કરવી. કાલ તમે છેલ્લે પ્રશ્ન પૂછતા હતા જયારે આપણો ક્લાસ પૂરો થયો, તમે લોકો કન્ફ્યુઝ હતા કે અહીંયા પૂજા કરવી, આ પૂજા કરવી, આની પૂજા કરવી, મંદિરમાં આ ફોટો રાખવો ના રાખવો. એટલા માટે આ તમને મેં 2 એક્ઝામ્પલ આપ્યા છે આજે, કે તમે સમજી શકો કે કોની પૂજા કરવાથી. બરાબર. જયારે તમે પ્રાઇમ મિનિસ્ટર સાથે જોડાયેલા હોય તો પ્રાઇમ મિનિસ્ટર સાથે જોડાયેલા હોય એને વોટ કરતા હોય ને, તો એની નીચેનો ધારાસભ્ય એનાથી ખુશ થાય કે નારાજ થઈ જાય? ખુશ થઈ જાય ને, બરાબર, કારણ કે એનો જ માણસ છે ને, બરાબર. એમ જયારે કોઈ કૃષ્ણની ભક્તિ કરે છો તો બધા દેવી દેવતાઓ, ભગવાન એમ કે છે કે મારા વિરાટ સ્વરૂપમાં જ છે. દેવી દેવતાઓ ભગવાનના અંગ સમાન છે. અંગ એટલે એવું નહીં કે ભાઈ ઇન્દ્ર છે ભગવાનનો હાથ છે. મુકેશભાઈ અંબાણી એમ કે ને કે ભાઈ રિલાયન્સમાં મારો ડાબો હાથ તો આ છે, એક જમણો હાથ હોય એક ડાબો હાથ હોય, એટલે શું હોય કે હાથ ન હોય ખરેખર. એ માણસો એવા હોય કે જે મુકેશભાઈ અંબાણીના એક ઈશારે કામ કરતા હોય, તો એ મુકેશભાઈના અંગ સમાન કહેવાય. તો ભગવાન પણ અહીં કહે છે, ભાગવતની અંદર પણ કહે છે કે આ બધા દેવી દેવતાઓ ભગવાનના અંગ સમાન છે. અંગ સમાન એટલે કે ભગવાનના એક ઈશારે આ બધા કામ કરતા હોય. ઇન્દ્ર, વરુણ, બરાબર, વાયુ, સૂર્યદેવ, આ બધા ભગવાનના અધિકારી છે.
બ્રહ્મા, વિષ્ણુ, મહેશ ભગવાનના 3 સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ ગુણા અવતાર છે. બરાબર, 3 ગુણા અવતાર છે, ભગવાનના જ અવતાર છે, એમાંથી જ આવે છે. બરાબર, ભગવાન જે પ્રમાણે કહે છે એ પ્રમાણે કામ કરે છે. તો આટલું સમજ્યા પછી અર્જુનને પ્રશ્ન થાય કે ભગવાન તો તમારા માટે જ યજ્ઞ કરવાનો થાય ને, કારણ કે સૌથી ઉપર તો તમે છો. તો હવે તમે એ કહો કે તમે ક્યાં રહ્યો છો. બરાબર, ત્યારે ભગવાન કહે છે હું પરમાત્મા સ્વરૂપે. ભગવાન ઓરિજિનલી ક્યાં રહે છે? શ્યામ સુંદર મુરલી મનોહર ગોલોકધામની અંદર. બરાબર, તો અહીંયા કેવી રીતના આવે છે? તો ભગવાન કે પરમાત્મા સ્વરૂપે. જે મુકેશભાઈ અંબાણી ઓરિજિનલી ક્યાં રહેતા હોય? એન્ટિલિયામાં, મુંબઈ. હવે એ કે રાજકોટના રિલાયન્સના સ્ટોરમાં આવીને બરાબર ટેબલ ઉપર ના બેસે ભાઈ આ મોલનું કાઉન્ટર કેટલું થયું ભાઈ, બરાબર આપણું રિલાયન્સનું થિયેટર છે ભાઈ કેટલી ટિકિટ આજે વેચાણી. મુકેશભાઈ અંબાણી ડાયરેક્ટ આવવાની જરૂર હોતી નથી, એના રિપ્રેઝેન્ટેટિવ મોકલે, લોકલ રિપ્રેઝેન્ટેટિવ. એમ પરમાત્મા જે છે, શિરોદક્ષાય વિષ્ણુ જે છે, એ ભગવાનના રિપ્રેઝેન્ટેટિવ તરીકે બધાના હૃદયમાં બિરાજમાન થાય છે અને સાક્ષી પૂરે છે. આગળ 13મા અધ્યાયમાં આપણે ભણીશું. બરાબર, પણ આ તો ભૌતિક એક્ઝામ્પલ છે મુકેશભાઈ અંબાણી. હું આ વાત કરીએ છીએ, દિવ્ય વાત કરીએ, થોડું સમજવા માટે હું તમને સમજાવી રહ્યો છું. બાકી એની કમ્પેરિઝન ના થઈ શકે, કારણ કે કૃષ્ણ અને શિરોદક્ષાય વિષ્ણુમાં તફાવત બિલકુલ નથી, કારણ કે ભગવાનનો પૂર્ણ વિસ્તાર છે. બરાબર, તો ભગવાન અર્જુન પૂછે છે ભગવાન તમે ક્યાં રહો છો? તો હવે કોઈને એમ થાય કે પરમાત્મા કોઈક બીજા છે, તો ભગવાન આગળ પણ કીધું છે પરમાત્મા હું છું. આ શ્લોકમાં ભગવાન કહે છે અધિયજ્ઞો અહમ એવ અત્ર. અરે અર્જુન, અધિયજ્ઞ એ હું છું, અધિયજ્ઞ બીજું કોઈ નથી. અહમ અધિયજ્ઞ અહમ એવ અત્ર. અહમ એટલે કૃષ્ણ, કે હું. ક્યાં રહો છો? દેહે દેહાભૃતામ વર, કે દરેક દેહધારીઓના હૃદયમાં હું રહું છું. તો હૃદયમાં કોણ રહે છે? કૃષ્ણ. કેવી રીતના રહે છે? તો કે પરમાત્મા સ્વરૂપે. તો પરમાત્મા ને કૃષ્ણમાં કોઈ તફાવત છે? નથી, કારણ કે એમાંથી જ આવે છે. અચિંત્ય ભેદાભેદ પ્રમાણે તફાવત છે, લીલાની દ્રષ્ટિએ તફાવત છે, તત્વની દ્રષ્ટિએ કોઈ તફાવત નથી. તો આવી રીતના અર્જુનના પ્રશ્ન 8 પ્રશ્ન અને ભગવાને 8 જવાબ. પણ એક જવાબ બાકી રહી ગયો, 7મો, કે મૃત્યુ સમયે કેવી રીતના યાદ કરી શકાય. બરાબર, મૃત્યુ સમયે હમણાં આપણે વાત કરી કે હમણાં જ મૃત્યુ આવે તો આપણી પાસે 1000 વિષયો હોય છે. 9 ને 1 થઈ ગઈ, ચાલો આપણે સમયે બ્રેક લઈ લઈએ. 4 મિનિટનો બ્રેક, 9 ને 5 સુધી. કમ ઓન, એનીબડી રેડી ફોર કીર્તન? પ્રભુજી હરે કૃષ્ણ, હું જ લઈ લઉં છું. યા ચાલો, કમ ઓન, હરે કૃષ્ણ. આપણો 4.9 નો પેલા શ્લોક બોલું છું. જન્મ કર્મ ચમે દિવ્યમ મેવ યો વેતિ તત્વતઃ ત્યક્ત્વા દેહમ પુનઃજન્મ નેતિ મામેતિ સોર્જુન. એમાં તત્વતઃ ઉપરથી આખું એક ભજન છે, નરસિંહ મહેતાનું જ છે. જ્યાં લગી આત્મા તત્વ ચિન્યો નહીં, ત્યાં લગી સાધના સર્વ જૂઠી રે. મનુષ્ય દેહ તારો એમ એળે ગયો, માવઠાની જેમ વૃષ્ટિ રૂઠી. જ્યાં લગી આત્મા તત્વ ચિન્યો નહીં, જ્યાં લગી આત્મા તત્વ ચિન્યો નહીં. શું થયું સ્નાન પૂજા ને સેવા થકી જી ઓજી? શું થયું દાન દીધે? શું થયું ધરી જટા ભસ્મ લેપન કરી? શું થયું લાલ લોચન કીધે? જ્યાં લગી આત્મા તત્વ ચિન્યો નહીં, જ્યાં લગી આત્મા તત્વ ચિન્યો નહીં. શું થયું તપને તીરથિતા થકી જી ઓજી? શું થયું માળા કરી નામ લીધે? શું થયું તિલક ને તુલસી ધર્યા થકી? શું થયું ગંગા જળ પાન રે? જ્યાં લગી આત્મા તત્વ ચિન્યો નહીં, જ્યાં લગી આત્મા તત્વ ચિન્યો નહીં. શું થયું વેદ વ્યાકરણ વાણી વડે જી ઓજી? શું થયું રાગને રંગ જાણીએ? શું થયું ઘટ દર્શન સેવ્યા થકી? શું થયું વર્ણ ભેદ આણીએ રે? જ્યાં લગી આત્મા તત્વ ચિન્યો નહીં,
જ્યાં લગી આત્મા તત્વ ચિનો નહીં, એ પ્રપંચ સૌ પેટ ભરવા તણજી. આત્મારામ પરિભ્રમ ન જોયો રે, ભણે નરસૈયો તે તત્વ દર્શન વિના, ભણે નરસૈયો તે તત્વ દર્શન વિના, રત્ન ચિંતામણી જન્મ કોયો રે, જ્યાં લગી આત્મા તત્વ ચિહ્નો નહીં, જ્યાં લગી આત્મા તત્વ ચિહ્નો નહીં. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ રિધિ માતાજી, ખૂબ સુંદર કીર્તન માટે. ભક્તરાજ ભક્ત શિરોમણી નરસિંહ મહેતા કી જય. ચાલો આગળ વધીએ. તો ખૂબ મહત્વનો શ્લોક છે. હવે અર્જુન ભગવાનને પૂછે છે, પ્રભુ મૃત્યુ સમયે તમને કેવી રીતના યાદ કરી શકાય, અને મૃત્યુ સમયે ભગવાન યાદ આવે તો શું થાય, પરિણામ શું છે? મૃત્યુ સમયે ભગવાન યાદ આવે તો અંતકાલે ચ મામેવ, અંતકાલે ચ મામ, અંતકાલે કોનું સ્મરણ કરવું જોઈએ? અહીંયા લખ્યું છે મામ. મામ એટલે કોણ બોલી રહ્યું છે આ શ્લોક? કૃષ્ણ. એની કૃષ્ણ, બે વ્યક્તિ વચ્ચેનો સંવાદ છે, કૃષ્ણ અને અર્જુન વચ્ચેનો. તો વારંવાર કૃષ્ણને એવું કહેવાની જરૂર નથી કે હું કૃષ્ણ બોલું છું. હું ફરીથી તમને યાદ દેવડાવું. કહેવાતા લોકો ભગવદ્ ગીતાના ઇન્ટરપ્રિટેશન આપે, ખોટી રીતના એના ભાવાર્થો આપીને લોકોને ગેરમાર્ગે દોરે છે કે ભગવદ્ ગીતા કૃષ્ણએ નથી બોલી. બરાબર, જ્યારે કૃષ્ણ પોતાનું નામ આપે છે. બરાબર, સુખદેવજી બરાબર અને વેદવ્યાસજી પણ લખે છે શ્રી ભગવાન ઉવાચ. તો કન્ફ્યુઝન ના હોવું જોઈએ. અંતકાલે ચ મામ એવ, મામ એટલે કોણ? મને. કૃષ્ણ એમ કે છે કે મને એટલે કોણ બોલે છે? ભગવાન સ્વયં બોલી રહ્યા છે. બરાબર, જેમ હું અહીંયા વાત કરું છું તો મારે વારંવાર કહેવાની જરૂર નથી કે હું જીતેન્દ્રિય ગોપેશ બોલું છું. બરાબર, તમને ખબર છે હું જયારે હું કહું છું ત્યારે હું કોના માટે કહું છું? મારા માટે. એમ અહીંયા કૃષ્ણ જયારે મમ, અહમ, મામ, આ બધું કોના માટે છે? કૃષ્ણ માટે. તો અંતકાલે ચ મામ એવ, મૃત્યુ સમયે કોને યાદ કરવા જોઈએ? ભગવાન કે મામ. જો મૃત્યુ સમયે શિવજીને યાદ કરવાના હોત તો અહીંયા શિવજી લખ્યું હોત. મૃત્યુ સમયે ઓમ યાદ કરવાનું હોત તો ઓમ લખ્યું હોત. મૃત્યુ સમયે બીજું કાંઈ પણ વિષયો યાદ કરવાના હોત તો ભગવાન અહીંયા લખ્યું હોત. નિરાકાર યાદ કરવાનું હોત તો અહીંયા નિરાકાર લખ્યું હોત. પણ ભગવાન અહીંયા શું કહ્યું છે? મામ એવ. બરાબર, તો શું થશે? સ્મરણ મુક્ત્વા કલેવરમ. મૃત્યુ સમયે કોઈ ભગવાનને યાદ કરશે, સ્મરણ યાદ કરીને, મુક્ત્વા કલેવરમ એટલે શરીર આ છૂટી જશે, તો શું થશે? યહ પ્રયાતિ સમદભાવમ, એ તરત જ મારી પ્રકૃતિને પામે છે. ભગવાનની પ્રકૃતિને પામવું એટલે શું? ભગવાનની પ્રકૃતિને પામવું એટલે ભગવત ધામ જવું. બરાબર, અને યાતિ નાસ્તિ અત્ર સંશય. અર્જુન, આની અંદર કોઈ શંકા નથી. મતલબ આ શ્લોકની અંદર ભગવાન ગેરંટી આપે છે. ગેરંટી એકદમ ક્લિયર. કેવળ મારું. કાલ રીટાબા પૂછતા હતા, બરાબર, અને જયશ્રીભાઈ પૂછતા હતા કે ભાઈ આની પૂજા કરીએ છીએ, આની પૂજા કરીએ છીએ, આની પૂજા કરીએ છીએ. પ્રોબ્લેમ એ થશે કે જે પૂજા અત્યારે તમે કરતા હશો રોજે, તમારી એમાં આસક્તિ રહેશે અને મૃત્યુ સમયે એ યાદ આવવાના ચાન્સ વધારે રહેશે. એટલે શાસ્ત્ર તો બહુ ક્લિયર છે. શું કહે છે? બીજા કોઈનું નહીં, મારું. બરાબર, એટલા માટે અહીં કહે છે મામ. તો આપણને બધા જ્ઞાન આપતા હોય છે કે જેની પૂજા કરો એ બધું સરખું જ છે, તો ભગવાન કે એવું નથી. ભગવત ધામ આવવું હોય છે તો મારું સ્મરણ કરવું પડશે. શું લાગે, સરળ છે છેલ્લી ઘડીએ ભગવાન યાદ આવી જવા? ઇઝી? શું લાગે ઇઝી? કેટલા લોકોને તમે જોયા છે? તમે તો મારા કરતા ઘણા મોટા પણ છો. તમે કેટલા મૃત્યુ જોયા છે તમે લોકોએ? કેટલા લોકોને તમે એવા જોયા છે કે મૃત્યુનો સમય નજીક આવે ને તમને એમ કે મારી માળા ક્યાં છે, માળા આપો મને. તમે બધા જાવ અહીંથી, તમારામાં આસક્તિ બહુ થઈ ગઈ, આખી જિંદગી તમારામાં આસક્તિ રાખી છે, હવે મને મારા ભગવાનમાં ખોવાઈ જવા દો. મારા ભગવાનનો ફોટો લઈ આવો. લાલો ક્યાં છે મારો ઠાકોરજી, જેને આખી જિંદગી મેં શ્રૃંગાર કર્યો, ક્યાં છે? એને લઈને આવો. આવા કેટલા લોકો જોયા તમે? નહીં. મારી દીકરી ક્યાં છે? ક્યાં પહોંચી મારી દીકરી? મારો દીકરો ક્યાં ગયો?
બરાબર, કેમ હજી નથી આવ્યો? બાનો જીવ એમાં જ રહે, દીકરા અને દીકરીમાં. 4-5 કલાક 8 કલાકની જર્ની હોય દીકરા ને દીકરીને આવવામાં પહોંચવામાં, ત્યાં સુધી બાનો જીવ અહીં તાળવે રહીએ. મારી દીકરી, મારી દીકરી, મારી દીકરી, મારી દીકરી, મારી દીકરી. હવે વિચાર કરો કે આ સ્મરણ કરતા 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 એનું શરીર છૂટી રહ્યું છે, અને આપણને બહુ ખુશી થાય, જોઈ બા મને યાદ કરતા હતા છેલ્લે. હે બા મને યાદ કર. અરે ભાઈ, તને યાદ કરતા કરતા ગયા છે તો પાછું આવવું પડશે ને મૂર્ખ. આપણને બા યાદ કરતા કરતા જશે તો બાને પાછું આવવું પડશે, એ જ ઈચ્છાઓ પાછી પૂરી કરવા માટે, એ જ પ્રેમ પાછો મેળવવા માટે. તો આ આસક્તિને ઓછી કરો. બરાબર, ફરજ નિભાવીએ, આસક્તિને ઓછી કરીએ, નહીતર પાછું આવવું પડશે કન્ફર્મ. બરાબર, તો સરળ નથી. પરીક્ષા છે, બહુ અઘરી પરીક્ષા છે આ. બરાબર, મોટા મોટા ઋષિઓ, સમ્રાટ, રાજાઓ બધું છોડીને વાનપ્રસ્થ લઈ લેતા, સંન્યાસ લઈ લેતા. વાય? કારણ કે છેલ્લે ભગવાન યાદ આવે, એની પ્રેક્ટિસ કરવી પડે. મોટા મોટા રાજાઓ, તમને ખબર છે ને, ભરત રાજા, જેના નામ ઉપરથી આ દેશનું નામ ભારત પડ્યું, બધું છોડી દે ને એક સમયે. શું કામ? કારણ કે પ્રેક્ટિસ કરવી પડશે ને ભાઈ. આખી જિંદગી પૈસા 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 કમાઈશું, મૃત્યુ સમયે ભગવાન નહીં યાદ આવે આપણને. અને જો મૃત્યુ સમયે ભગવાન ના યાદ આવ્યા તો આપણે અહીંયા પાછો ધોકો જ છે. પાછું એ જ હેરાનગતિ, એ જ જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિ, એ જ ગઢપણ, એ જ પાછા પરિવારના કોઈક સભ્યોમાં આપણે આવીશું જ્યાં બરાબર હેરાનગતિ એની એ જ રહેવાની છે, એ જ પૈસાની માથાકૂટ, એ જ શરીરની બીમારીઓ. બરાબર, આ રહેશે, આમાંથી છૂટી નહીં શકીએ. તો શું કરવું પડશે? તો ભગવાન કે અંતકાલે ચ મામેવ, મારું જે નામ લેશે ને તો યહ પ્રયાતિ સ મદ ભાવ, મારા ભાવને પામવું, મારી પ્રકૃતિને પામવું એટલે ભગવાન બની જવું. ભગવાન તો વિષ્ણુ તત્વ છે, ઈશ્વર તત્વ છે, ભગવત તત્વ છે. બરાબર, તો તત્વની દ્રષ્ટિએ નહીં. બરાબર, પણ ભગવાનની પ્રકૃતિ ગુણાતીત, સત, ચિત અને આનંદ ભગવાનની પ્રકૃતિ છે. એ પ્રકૃતિને તમે પામો છો. બરાબર, જ્ઞાતિ નાસ્ત્ર સંશય, ઘણાને શંકા થાય મૃત્યુ સમયે ભગવાન યાદ તો આવી જશે ને. પ્રભુજી તમે કયો છો, આજથી અમે ચાલુ તો કરીએ, માળા ચાલુ કરીએ, યાદ તો આવી જશે ને છેલ્લે. ભગવાન કે ગેરંટી આવી જશે, હું વ્યવસ્થા કરીશ, કોઈ ચિંતાનો વિષય નથી, હું વ્યવસ્થા કરીશ. બરાબર, હજારો એક્ઝામ્પલ છે. આપણા ઇસ્કોનના સંસ્થાપક આચાર્ય કોણ? પ્રભુપાદ. એનું આજે પણ યુટ્યુબમાં વિડીયો છે, તમે જોવો કેવી રીતના એના શરીર છોડ્યું છે. બરાબર, વૃંદાવનના એ બેડ ઉપર સૂતા છે, શ્રીમદ ભાગવતમના શ્લોકો બરાબર એમના શિષ્ય બાજુમાં બોલી રહ્યા છે, અને પ્રભુપાદ ભાગવતમનો અનુવાદ, શ્લોકોનો અનુવાદ, એનો ભાવાર્થ આપી રહ્યા છે કૃષ્ણને યાદ કરતા કરતા. ડોક્ટરો આવે છે, ડોક્ટરના મીટર ખોટા પડી રહ્યા છે કે આ દાદા આ અવસ્થામાં કેવી રીતના ભાગવતમ બોલી રહ્યા છે, કૃષ્ણને યાદ કરી રહ્યા છે. હાઉ ઇટ ઇઝ પોસિબલ? બરાબર, બધા મીટરો ખોટા પડે છે, કારણ કે શરીર હલતું નથી, આંખ બંધ છે, એવું લાગે આખું શરીર અચેતન છે, પણ હોઠ ફડફડે છે, અને એમાંથી વેદો, ઉપનિષદોના શ્લોકો, ભાગવતમ નીકળી રહ્યું છે. તો કોઈને શંકા છે પ્રભુપાદ મૃત્યુ થયા પછી ક્યાં ગયા હશે આ શ્લોક પ્રમાણે? બરાબર ને? મૃત્યુ સમયે કૃષ્ણનું નામ જીભ ઉપર હોય તો ભગવાન કે છે એમાં કોઈ શંકા નથી, મારા ધામમાં આવશે 100%. તો આ પુરાવો છે. આવા પુરાવા પ્રભુપાદના શિષ્યોએ પણ આપણને આપ્યા છે. હમણાં જ હિઝ હોલીનેસ ગોપાલ કૃષ્ણ ગોસ્વામી મહારાજ ભગવત ધામ ગયા, 1 વર્ષ જેવું થયું. બરાબર ને? હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે, આજ બોલતા બોલતા ભગવત ધામ ગયા છે. બરાબર, આયેન્દ્ર પ્રભુ, તમે ક્યારેક કૃષ્ણ બલરામ મંદિર વૃંદાવન જાઓ, બરાબર, તો ત્યાં સતત કીર્તન ચાલે છે. એ કીર્તનને ફરીથી સ્ટાર્ટ કરાવવા વાળા એના પ્રણેતા આયેન્દ્ર પ્રભુ. બરાબર, એક વખત એના રૂમમાં હતા, અને એ રૂમની અંદર ભગવાનની પૂજા અર્ચના કરી રહ્યા હતા, શાલિગ્રામ ભગવાનની સેવા કરતા હતા. બરાબર, અને રૂમમાં થયું એવું, એકચ્યુઅલી એનો રૂમ સાઉન્ડ પ્રૂફ બનાવ્યો, કારણ કે સતત કીર્તન કરતા, તો બીજા બધા બ્રહ્મચારીઓને ઊંઘમાં ડિસ્ટર્બ ના થાય, તો એનો રૂમ સાઉન્ડ પ્રૂફ બનાવવામાં આવ્યો હતો, કારણ કે સરસ સિંગર હતા. આજે પણ એના વિડીયોઝ તમને મળી જશે આયેન્દ્ર પ્રભુના. તો રાત્રે થયું એવું કે એના રૂમની અંદર પોતે થોડું ક્યારેક ભાખરીને એવું બનાવવા માટે નાનો સ્ટવ રાખ્યો હતો, જાતે રાંધીને જમવા માટે. તો એ નાનો એવો સ્ટવ હતો, એની ટાંકી ફાટી ગઈ રાત્રે. ટાંકી ફાટી ગઈ અને તરત જ એ રૂમમાં આગ લાગી અને ધુમાડો ખૂબ જ થઈ ગયો. બરાબર, હવે અવાજ તો કોઈને બહાર આવ્યો નહીં, સાઉન્ડ પ્રૂફ રૂમ હતો એટલે,
પણ રૂમની નીચેની જે થોડી જગ્યામાંથી ધુમાડો ધીમે ધીમે બહાર આવવા લાગ્યો. બીજા બધાને ખબર પડી કે રૂમમાં કંઈક અજુગતું બન્યું લાગે છે. દોડીને બધા ગયા. બરાબર, દરવાજો બંધ હતો, દરવાજો તોડ્યો અને અંદર ગયા. ધુમાડો બહાર નીકળ્યો અને જોયું તો દ્રશ્ય શું છે સામે? આઈન્દ્ર પ્રભુ છે, દંડવત પ્રણામ કરી અને લાંબા થઈને દંડવત પ્રણામ કરે છે કૃષ્ણ બલરામના પગ પકડીને, અને નિષ્પ્રાણ છે, પ્રાણ નથી, પ્રાણ જતા રહ્યા છે. પણ એ જ મુદ્રા છે, કૃષ્ણ બલરામજીના પગ પકડેલા છે અને દંડવત પ્રણામ કરેલા છે. એની ડાઉટ ક્યાં ગયા હશે? વિચાર કરો કે આ સમયે કેવી રીતના ભગવાન યાદ આવી શકે? આવી શકે? તમારા રૂમમાં આગ લાગી હોય, તમારા ભગવાન ઠાકોરજી વિગ્રહ અંદર બેઠા છે, આગ લાગી છે, તો પેલા તો વ્યક્તિ દોડાદોડ કરી મૂકે. અરે કૂદી જાય, 5મા માળે બિલ્ડિંગ હોય ને, બારી તોડી અને ત્યાંથી કૂદી જાય 5મા માળેથી. આગથી નથી મરવું, કદાચ પડીને 2 હાડકા ભાગી જાય તો વાંધો નથી, બરાબર, કૂદી જાય. પણ આઈન્દ્ર પ્રભુને ખબર પડી કે નહીં, ભગવાનની લીલા છે, કોઈ વાંધો નથી, મારો આ સમય પૂરો થઈ ગયો છે અને ભગવાનની કોઈક લીલામાં મારે ફરીથી ત્યાં સંમેલિત થવાનું છે. બરાબર, 2 પગ પકડીને સૂતા છે. દરવાજો ખોલ્યો, નિષ્પ્રાણ છે, ભગવત ધામ ગયા છે. આવા હજારો દાખલા છે. હિઝ હોલીનેસ કદમ કાનન મહારાજ, બરાબર, હિઝ હોલીનેસ જયાનંદ પ્રભુ, બરાબર, ઘણા બધા, સાકેત પ્રભુ, હિઝ હોલીનેસ રાધાનાથ સ્વામી મહારાજના શિષ્ય, મુંબઈ જુહુ મંદિરની અંદર ખૂબ સારા ડિવોટી, ખૂબ પ્રચાર, બધી કોલેજોમાં જાય, પ્રચાર કરે. અચાનક કેન્સર ડિટેક્ટ થયું, બરાબર, કોઈ ચિંતા નહીં. લાસ્ટ મોમેન્ટ ગુરુ મહારાજ હિઝ હોલીનેસ રાધાનાથ સ્વામી મહારાજના હાથમાં હાથ છે અને મહારાજ કહે છે કૃષ્ણને યાદ કર સાકેત, કૃષ્ણને યાદ કર. મહારાજ હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર બોલે છે. સાકેત તેમના જે ડિસાઇપલ છે એ પણ બોલે છે. ભગવત ધામ જાય છે. હજારો ભક્તિ ચારુ સ્વામી મહારાજ, યસ, હિઝ હોલીનેસ ગોર ગોવિંદ સ્વામી મહારાજ, આપણે વાત કરીએ હતી માયાપુર. હજારો દાખલા છે, નામ લઈએ તો આના ઉપર આખો ક્લાસ પૂરો થઈ જાય. પણ હું એટલા માટે તમને યાદ દેવડાવું છું કે આ શ્લોક ઇસ્કોનના ડિવોટીએ જીવનમાં ઉતાર્યો છે અને જેવું ભગવાને કીધું છે કે અંતકાલે મારું સ્મરણ, તો અંતકાલે સ્મરણ કરી અને ભગવત ધામ ગયા છે. પ્રેક્ટિકલ. આપણને એમ થાય કે આવું થોડું થાય તો ભાઈ ભગવદ ગીતામાં લખ્યું હોય, આવું કઈ ના હોય. તો એટલા માટે આવા સંતો મહંતો આવે અને આપણને કહે કે નહીં, પ્રભુપાદે કીધું છે એ વસ્તુ થશે, ભગવાને કીધું છે એ વસ્તુ થશે. હજારો એક્ઝામ્પલ છે. તો હવે કોઈને એવો પ્રશ્ન થાય તમારા મનમાંથી, હું પ્રશ્ન રેજ કરી દઉં કે અંતકાલે ભગવાન યાદ આવે તો ભગવત ધામ જવાય. ધારો કે પરિસ્થિતિ એવી થઈ કે અંતકાલે આપણે આઈસીયુમાં છીએ, નાકમાં નડી, કાનમાં નડી, મોઢામાં નડી, બોલી શકાય એમ છે નહીં, આંખ ઉપર ચડી ગઈ છે, પેરાલિસિસ થઈ ગયો છે, અનકોન્શિયસ છીએ, તો હવે શું થશે? આખી જિંદગી ભક્તિ કરી, માળા ફેરવી, બ્રહ્મ મુહૂર્તમાં ઉઠ્યા, ધોતી કુર્તો પહેર્યો, તિલક કર્યું, સતત ભગવાનની ભક્તિ કીર્તન કરતા કરતા જિંદગી વિતાવી, પણ છેલ્લે આવી બીમારી આવી ગઈ, શું થશે? ભગવાને તો એવું કીધું કે અંતકાલે ચ મામેવ સ્મરણ મુક્ત્વા કલેવ, મારું સ્મરણ મૃત્યુ સમયે થાય તો ભગવત ધામ મળે. પણ આવી કન્ડિશનમાં તો નહીં થાય. નહીં બોલી શકો તમે કૃષ્ણ, નહીં બોલી શકો તમે રામ, તો શું થશે? તમારા માટે પ્રશ્ન છે. ચાલો થોડું એકાદો પ્રશ્ન પૂછી લઈએ વચ્ચે. તો શું થશે? ભગવાન તેમના ભક્તોને આપણી સાથે મોકલ્યા, ઓકે, અને આપણને સ્મરણ કરાવે એમ. ઓકે, વેરી ગુડ. રાધિકા માતાજી, શું થશે? હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. પ્રભુજી, ભગવાન કોઈ દિવસ ભક્તોનો સાથ છોડતા નથી, તો ભગવાન ત્યારે પણ આપણાને યાદ કરાવશે એમનું નામ. આરતી ને ગાંધી માતાજી. યસ માતાજી, થેન્ક યુ. ભગવાન જવાબદારી લેશે કે હું એમને સ્મરણ કરાવીશ. હરી બોલ. રેફરન્સ આપણી પાસે શાસ્ત્રનો છે, બરાબર. ભગવાન પોતે કે છે, બરાબર, કે જસ્ટ અ મિનિટ, ઓકે, આપણે હમણાં જોઈશું એ શ્લોક પણ, બરાબર. તો મૃત્યુ સમયે કદાચ ભગવાન યાદ નહીં આવે તો ભગવાન ગેરંટી લેશે, ભગવાન એના ભક્તોને મોકલશે આપણી પાસે. આગળ સ્લાઇડ આવશે, હું તમને ત્યારે બતાવીશ. કોઈ ચિંતા કરવાની જરૂર નથી, ડોન્ટ વરી, બરાબર. પણ આપણને તો એમ છે કે અહીંયા જ રહેવાનું છે, અહીંયા મજા આવે છે, બરાબર. આપણી આંખ ખુલતી નથી, એટલા માટે જે યક્ષ જે છે યુધિષ્ઠિર મહારાજને પ્રશ્ન પૂછે છે સૌથી મોટું આશ્ચર્ય કયું? યુધિષ્ઠિર મહારાજ કહે છે અહની અહની ભૂતાની ગચ્છન્તિ હા યમાલયમ શેષા સ્થિરત્વમિચ્છતિ કિમાશ્ચર્યમ અતઃ પરમ. મહાભારતમાંથી લીધેલો આ શ્લોક છે, બરાબર. આપણી સામે હજારો ડેડ બોડીઓ આપણી સામે ગઈ છે સ્મશાનની અંદર, અને આપણી આ જનરેશન, તમારી ને મારી એવી જનરેશન છે
કે જેને બધું જોયું છે, એનો એવો કાળમુખો ભૂકંપ જોયો છે કે જીવતા સમાધિ આપી દીધી હતી કચ્છમાં હજારો લોકોની, જીવતે જીવતા જમીનમાં દટાઈ ગયા. આપણી આ એ પેઢી છે જેને જોયું છે કેદારનાથ નો હોનારત, જીવતા કેટલાય લોકો દટાઈ ગયા, આજ સુધી ડેડ બોડી મળી નથી, કેદારનાથ ગયા આજ સુધી પાછા નથી આવ્યા. આપણી આ પેઢીએ કોરોના જોયો છે, લાખો લોકો મરી ગયા છે આપણી નજર સામે, હોસ્પિટલોના ખાટલા ફૂલ થઈ જતા હતા, મુર્દા ઘરના મુર્દામાં નવા મુર્દા મૂકવા માટેની જગ્યા નહોતી, ડેડ બોડી મૂકવા માટેની. આપણી આ એ પેઢી છે જેને હોસ્પિટલોની અંદર, આપણી એ પેઢી છે જેને સ્મશાનની અંદર લાઈનમાં ઉભા રહ્યા છે. આપણા પહેલાની પેઢીએ કોઈ આવું દ્રશ્ય નથી જોયું કે સ્મશાનમાં લાઈનો હોય. આપણે જોયું છે સ્મશાનમાં લાઈનો હતી, 3-3 દિવસે વારો આવતો, રાજકોટના સ્મશાનમાં 3-3 દિવસે વારો આવતો. આ એ પેઢી છે આપણી, એ પેઢી, આ એ પેઢી છે. આપણે આતંકવાદ જોયો છે, પહેલગામના હમણાં હુમલા જોયા છે, આવે છે ધડ 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 ધડ, બરાબર. આ એ પેઢી છે, આપણે બધું જોયું છે, સુનામી જોઈ છે, ભૂકંપ જોયો છે, યુદ્ધ જોયું છે, કોરોના જોયો છે, બધું કાંઈ બાકી નથી. તો આપણે છેલ્લા લગભગ 25 વર્ષની અંદર લાખો લોકોને મરતા જોયા છે, લાખો લોકોને. પણ આપણને એવું થયું કે મારો વારો આવશે. કેટલા લોકો સિરિયસ થયા, કેટલા લોકોને એમ થયું કે મૃત્યુ માટે પણ કંઈક કરવું પડશે, ભાગવત ગીતા વાંચવી પડશે, ભાગવતમ વાંચવું પડશે, બરાબર, કારણ કે મૃત્યુ તો શાશ્વત છે. પણ નહીં, મારે વાર છે હજી. એ બધા તો ઠીક છે, બધા મરી ગયા, આપણે હજી વાર છે, આપણે હજી વાર છે. બધાને એમ છે કે મારે હજી વાર છે. સ્મશાને લઈ જતા હોય ને તો બરાબર 4 જણાએ બરાબર ઉપાડ્યું હોય, રામ નામ સત્ય હે, રામ નામ સત્ય હે. ઓલા જે ડેડ બોડી હોય ને આ રીતના મળતું હોય, રામ નામ સત્ય હે, રામ નામ સત્ય હે. તો એ આખા સમાજને કહે છે મેં આખી જિંદગી નથી લીધું નામ, રામ નામ સત્ય હે, નથી લીધું મેં નથી લીધું, રામ નામ સત્ય હે, નથી લીધું મેં, તમે લેજો. બધાને કે, ઓલા પાછળ વાળા બધાને એમ થાય કે આ જે ગુજરી ગયા ને એના માટે બોલે છે. ગુજરી ગયા એ વયા ગયા, એનો કાર્યક્રમ પૂરો થઈ ગયો. એ જે રામ નામ સત્ય છે એ તમારા માટે બોલાય છે કે રામનું નામ જ અલ્ટિમેટલી સત્ય છે. લેવું હોય તો લઈ લો, નહીતર પછી તમે કહેશો કે મેં ના લીધું, મેં ના લીધું, મેં નથી લીધું. મરી જાય માણસ પછી ગરુડ પુરાણ બેસાડવામાં આવે. અહીં ગુજરાતમાં તો એની ઘણી જગ્યાએ, ખાસ તો અમારા સૌરાષ્ટ્રમાં ગુરુ પારાયણ કહે. શું છે તો કે ગુરુ પારાયણ બેહાડ્યું છે. ગુરુ પારાયણ ને ગરુડ પુરાણ કહેવાય. આપણને આપણા શાસ્ત્રોના નામ નથી આવડતા, એ હદે આપણું અજ્ઞાન છે, બરાબર. ગરુડ પુરાણ બેહાડવામાં આવે, બ્રાહ્મણ આવે, વાંચે, લોકો બેઠા હોય પાછળ માવા તોડતા હોય, વાતો કરતા હોય શેર બજારની, યુદ્ધની ને. એને એમ છે કે આ ગરુડ પુરાણ એટલા માટે બેહાડ્યું કે જે ગુજરી ગયા ને એની આત્માને શાંતિ મળે. ભલા માણસ, ગરુડ પુરાણ માં લખ્યું છે કે શરીરમાંથી આત્મા કેવી રીતના નીકળે, આત્માને કર્મ પ્રમાણે ક્યાં જાય, નરકના કેટલા પ્રકાર છે, આ મનુષ્ય શરીરમાં હોય કેવા કર્મ કરીએ તો કયા નરકમાં જવાય, કઈ સજા મળે, આ વર્ણન ક્યાં છે? ગરુડ પુરાણમાં. તો ભાઈ જાવા વાળો તો વયો ગયો, એને કર્મ કરી લીધા, એની ગતિ કન્ફર્મ થઈ ગઈ. તો આ ગરુડ પુરાણ સમજાવે છે કોને? મરી ગયા એના માટે, આજે બેઠા એના માટે ગરુડ પુરાણ છે. પણ આપણને એમ થાય ભાઈ એ તો ગુજરી ગયા એના માટે, આપણે તો વાર છે, આપણે જમણે ક્યાં મરવાનું છે? બધાને એવું છે, કોઈને મરવું નથી, પણ આ વાસ્તવિકતા છે, મરવું કન્ફર્મ છે, બરાબર ને? તો હવે કૃષ્ણને યાદ નહીં કરીએ મૃત્યુ સમયે તો બીજું કઈ યાદ આવશે તો શું થશે? પત્ની યાદ આવે, બાળકો યાદ આવે, પાડીતો કૂતરો યાદ આવે, પ્રોપર્ટી યાદ આવે, શું થશે? તો ભગવાન કહે છે યમ યમ વાપી સ્મરણ ભાવમ ત્યજંતે કલેવરમ તમ તમે વેતી કોંતે સદા તદ ભાવ ભાવિત. હે કુંતી પુત્ર, શરીરનો ત્યાગ કરતી વખતે મનુષ્ય જે ભાવનું સ્મરણ કરે છે એવા ભાવને નિશ્ચિતપણે પામે છે. હવે યાદ કરી લો કે આખી જિંદગી શેની પ્રેક્ટિસ કરવી છે. આખી જિંદગી જેની પ્રેક્ટિસ કરશો, મૃત્યુ સમય એ જ વસ્તુ યાદ આવશે, અને મૃત્યુ સમયે જે વસ્તુ યાદ આવશે એને તમે પામશો. ઘણા વિચારે કે છેલ્લે યાદ કરી લઈશ, અત્યારે મોજ કરી લઉં, અત્યારે હું હરી લઉં, ફરી લઉં. અરે કરોડો જન્મથી મોજ કરતા આવીએ છીએ તમે ને હું, કરોડો જન્મથી. આ એક જન્મ તમને મળ્યો છે એવું નથી, આપણા કરોડો જન્મ થયા છે, અને કરોડો જન્મમાં આપણે મોજ કર્યું છે, એન્જોય કર્યું છે, કેટલાય બાળકો ઉત્પન્ન કર્યા છે, લગ્ન કર્યા, બધું કરેલું જ છે આપણે. આ એક જન્મ કૃષ્ણને આપી દઈએ, એક જન્મ થોડો પ્રયત્ન કરીએ, બરાબર, મોજ કરી લઈએ, મોજ કરી નહીં, શક્ય જ નથી. આખી જિંદગી કોઈ વ્યક્તિ મોજ કરશે, એન્જોય કરશે, આનંદ કરશે, મૃત્યુ સમયે કૃષ્ણ યાદ નહીં આવે, રામ યાદ નહીં આવે.
બાજુવાળો યાદ કરાવવા જશે ને તો તમારા ઘરવાળા ભગાડી દેશે. મુંબઈનો એક કિસ્સો હું તમને કહું. મુંબઈમાં એક વ્યક્તિના ઘરે કે મરણાસન પથારી એક વ્યક્તિ પડેલા હતા અને મંદિરમાં ભક્તોને ખબર પડી, વાયા વાયા ભક્ત હતા, બરાબર, તો ખબર પડી કે ભાઈ આની ઘરે આવું છે. તો ભક્તો બહુ કૃપાળુ હોય, તો 4-5 ભક્તોએ નક્કી કર્યું કે ભાઈ ચાલો જઈએ, બરાબર, છેલ્લો સમય છે તો આપણે જાય ને થોડું એની પાછળ એની બાજુ બેસીને કીર્તન કરીએ તો એને કદાચ કૃષ્ણ રામ યાદ આવી જાય તો એ ભગવત ધામ વયા જાય, જન્મ મૃત્યુમાંથી છૂટી જાય, મુક્તિ મળી જાય. તો ભક્તો જાય છે, બરાબર, મૃદંગ ને કરતાલ લઈને, અને જૈન બેસે છે, સમાચાર પૂછે છે અને ધીમું ધીમું કીર્તન કરે છે. એનો છોકરો આવે છે અને બધાને ખીજાય છે, શું માંડી છે તમે, તમને ખબર નથી પડતી આ વ્યક્તિ બીમાર છે, આને જ શાંતિની જરૂર છે અત્યારે, અને તમે અહીં દેખાડો કરો છો બધા ભેગા થઈને હરે કૃષ્ણ મંડી પડ્યા છો. બધા ભક્તોને ત્યાંથી કાઢે છે. આખી જિંદગી ભક્તિ નહીં કરી હોય ને, મૃત્યુ સમયે તમે ધારશો ને, બરાબર, ભક્ત કૃપા કરવા માટે પણ ધારશે ને તો પણ શક્ય નહીં બને. વેરી ડિફિકલ્ટ, નહીં થાય. આવા 1000 એક્ઝામ્પલ છે આપણી પાસે, ના થાય, બરાબર. કારણ કે જેટલો આ શરીર પ્રત્યે મોહ વધારે એટલું જ મૃત્યુ વધારે કષ્ટદાયક છે. એક સરસ મજાનો પ્રસંગ છે, બરાબર. એક વ્યક્તિ, બરાબર, કહેવાય કે હજી ભણે છે અને નારદજી એની પાસે જાય છે કે ભાઈ બરાબર છે, તું ભણે તો છો પણ સાથે સાથે થોડી ભક્તિ કરતો જા, ભગવાનનું નામ લેતો જા. એ કે હું કરીશ પણ હજી મારે વાર છે, હું થોડું, બરાબર, સેટલ થઈ જાઉં પછી. તો સારું, કઈ વાંધો નહીં, સેટલ થઈ ગયો, જોબ મળી ગઈ, નારદજી પાછા આવે છે, હવે જોબ મળી ગઈ, થોડું ભગવાનનું નામ લેતો જા, મૃત્યુ ક્યારે આવશે એનું નક્કી નહીં, થોડી પ્રેક્ટિસ પાડ. પણ હજી તો નવી જોબ મળી છે, મારે સમય તો આપવો પડે ને. નારદજી કે કાંઈ વાંધો નહીં. થોડા દિવસ જોબ કરી, બરાબર, થોડો સેટલ થઈ ગયો, લગ્ન થઈ ગયા, બરાબર. નારદજી પાછા આવે છે, ભાઈ હવે તું સેટલ થઈ ગયો, હવે એક ફિક્સ ઇન્કમ ચાલુ થઈ ગઈ, લગ્ન પણ થઈ ગયા, હવે થોડું ભગવાનનું નામ લે. હવે જો નવી પત્ની છે, થોડો એને સમય આપવો પડશે મારે, બરાબર, સંતાનનું પ્લાનિંગ ના હાથે, હમણાં કેમ મને સમય મળે. નારદજી કે કાંઈ વાંધો નહીં. થોડા દિવસ થયા, સંતાન થયા, થોડા સંતાન મોટા થયા, હવે થોડું નામ લઈ લે ભાઈ, જોબ થઈ ગઈ, પત્ની, બાળકો, બધું, ભાઈ હવે નામ લઈ લે. અરે બાળકોને સેટલ તો કરવા પડશે ને, ભણાવવા ગણાવવાનું, અત્યારે મને કેમ સમય મળે એના માટે. કાંઈ વાંધો નહીં, નારદજી કે બરાબર. બાળકો મોટા થયા, બાળકોને જોબ મળી, બિઝનેસ થયો ચાલુ. નારદજી જાય છે કે ભાઈ હવે તો વાનપ્રસ્થની અવસ્થા આવી તારી, હવે તો ભગવાનનું નામ લઈ લે, બરાબર. અરે પણ મેં આખી જિંદગી મેં આ પૈસા કમાવાનો જે મારો અનુભવ છે એ મારે મારા બાળકોને આપવો પડશે ને. મારા બાળકોને હું એ અનુભવ આપીશ તો એ બરાબર કેવી રીતના પૈસા કમાવે શીખી શકશે ને. મારા વગર એને કોણ શીખડાવી શકશે? તો હજી મારે વાર છે, બરાબર. શીખડાવે છે અને અંતે, બરાબર, મૃત્યુનો સમય નજીક આવે છે. હરે કૃષ્ણ. શોભના માતાજી, તમારું માઇક વારંવાર ચાલુ થાય છે. શોભના વોરા માતાજી, પ્લીઝ તમે માઇક બંધ કરી દીધો, મારી તમને વિનંતી છે. જ્યોત્સના માતાજી, તમારું માઇક પણ ચાલુ થઈ જાય છે, બંધ કરી દો. પ્રભુજી હું બંધ કરું છું, ચાલુ કરી દઈશ માતાજી. ચાલો, હવે કોઈનું માઇક ચાલુ નહીં થાય, હવે કરશે તો પણ નહીં, ડોન્ટ વરી. તો નારદજી જાય છે અને હવે કે છે હવે તો નામ લઈ લે, મૃત્યુ સમય. તો કે નહીં, હજી તો મારે થોડું જ્ઞાન આપવાનું બાકી છે. આમ કરીને શરીર છૂટી જાય છે, બરાબર. નારદજી કે છે, બરાબર, બીજો જન્મ થાય છે, બરાબર, સાપ તરીકે, નાગ બનીને. પ્રોપર્ટી ક્યાં પડેલી છે, કાગળિયા, પૈસા ઘરની અંદર એની આજુબાજુમાં ફરે છે ઘરની અંદર. નારદજી જાય છે કે હવે તો મનુષ્ય શરીર છૂટી ગયું, હવે શું કરવાનું છે, બરાબર. સમય તો તારી પાસે જતો રહ્યો. તો કે ના ના, હજી તો મારે વાર છે, કે હજી હું અત્યારે મારે તમારી કોઈ સુકૃતિ પણ નથી જોઈતી, મારી પાસે કે આનું ધ્યાન કોણ રાખશે કે હું નાગ બનીને અહીં આટા મારું ને તો કે આ બધું અચવાયેલું રહે કે મારા છોકરાઓની પ્રોપર્ટી. ઘરના છોકરાઓને એક દિવસ ખબર પડે છે ઘરમાં કાળોતરો નાગ છે. બધા છોકરા ભેગા થયા અને લાકડીએ કાર્યક્રમ પૂરો કર્યો. નારદજી પ્રગટ થયા. જોયું નહીં કે હવે લેવું છે ભગવાનનું નામ, જે પ્રોપર્ટી, જે પૈસા, જે બાળકો, એની પાછળ આખી જિંદગી કાઢી, તે નામ ના લીધું. તારી આ ગતિ છે. આપણે આનાથી સારી ગતિ થાય એવું મને લાગતું નથી, જે મુજબ આપણે આગળ હાલીએ છીએ એ પ્રમાણે, બરાબર. તો આ બધા પ્રસંગોમાંથી આપણે જ્ઞાન લેવું પડે. શરીરનો ત્યાગ કરતી વખતે જે ભાવ, બાળકો, પત્ની, પૈસા, પ્રોપર્ટી, નિશ્ચિતપણે એ ભાવને પામીશું, નિશ્ચિતપણે એ. કારણ કે મૃત્યુ સમયે ગળું કફથી ભરાઈ જશે અને મૃત્યુ ગરુડ પુરાણમાં લખ્યું છે 40,000 વીછી ડંખ આપશે એક સાથે, અને એ જે પીડા થાય એ પીડા છે આત્માના શરીરમાંથી નીકળવા એ સમયે જે પીડા, આટલી પીડા છે.
એક વીછી કોઈને કરડ્યો હોય તો એને અનુભવ તમે પૂછી લો. મને કરડ્યો જ મને ખબર છે. વીછી અહીંયા કરડે ને એનું પેન ઉપર જાય નીચે આવે, ઉપર જાય નીચે આવે, ઉપર જાય નીચે આવે. તમે હાથ પછાડો, બરાબર, આવું પેન થાય. હવે આવા 40,000 વીછી એક સાથે કરડે, હાલત શું થાય વ્યક્તિની? આટલું પેન. એટલા માટે તો મૃત્યુ સમયે મળમૂત્રનો ત્યાગ થઈ જાય. ખબર છે ને, ઝાડા પેશાબ જતા રહીએ, કપડા બગડી જાય મૃત્યુ સમયે ડરના કારણે. નાકમાંથી બગાડ નીકળવા માંડે, મોઢામાંથી બગાડ નીકળવા માંડે, આંખો ઉપર ચડી જાય, આંખો ખુલ્લી રહી જાય. વાય? યમદૂતોના દર્શન થાય ને ત્યારે આ બધા દ્રશ્ય બરાબર એનામાં ફેરફારો આવે છે. બરાબર, વેરી ડિફિકલ્ટ. અને એક તો આજુબાજુમાં બધા રોતા હોય અને પાછા ખબર કાઢવા જે હગા આવશે લે કે અમારે હગા નહીં, કે આવો તાવ આવ્યો હતો નહીં, કે એમાં વયા ગયા. બરાબર, એ આવીને પાછું આવું કે છે. માંડ ઓલાને થોડુંક રિકવરી આવતી હોય તો આવા લોકો આવશે બાજુમાં કે તમારે ભગવાનનું નામ લેવું હશે તો તમને લેવા દેશે નહીં. જેવું તમે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરશો એવું રિટર્ન મળશે. આખી જિંદગી કોઈ વિચારશે, બરાબર, કે મારે નેતા બનવું છે, નેતા બનવું છે, બીજા જન્મમાં કૂતરો બનશે નેતા. આખી જિંદગી કોઈ એમ કે એન્જિનિયર બનવું છે, એન્જિનિયર બનવું છે, બીજા જન્મમાં લકડખોદ બનશે એન્જિનિયર. સુગરીનો માળો જોયો છે? મોટા મોટા એન્જિનિયરો ટૂંકા પડે એવો એ માળો બનાવી શકે છે, જેમાં 2 દરવાજા હોય, એક દરવાજો ખોટો ને એક દરવાજો સાચો. ખોટા દરવાજામાં જાય તો ત્યાં એન્ડ આવી જાય, ડેડ એન્ડ, સાપની એન્ટ્રી માટે, કે સાપ જાય. અને એ દરવાજામાં ઉપરની સાઈડમાં એક હોલ હોય, ત્યાંથી સુગરી અંદર જાય, ત્યાં સાચું એનું ઘર હોય, કે સાપ ધારે તો પણ એ ઘરમાં જઈને એના બચ્ચાને મારી ના નાખે. આનાથી મોટો એન્જિનિયર કોણ છે? તો આવા એન્જિનિયરો છે. ક્યાંય મનુષ્ય જન્મમાં ઈચ્છા બાકી રહી જાય ને, બરાબર, તો એ ન્યા પૂરી કરવામાં આવે. કોઈ એમ કે આખી જિંદગી ડોક્ટર બનવું છે, ડોક્ટર બનવું છે, નેક્સ્ટ જન્મની અંદર જડો બનાવવામાં આવે, લીચ. બરાબર, લીચનું કામ એવું છે કે જ્યાં તમારી ખરાબ બીમારી હોય, સ્કિન હોય, ત્યાં લગાડી દો, ખરાબ વસ્તુ ખાલી ત્યાંથી લઈ લે છે, ખરાબ લોહી ચૂસશે તમારું, સારું નહીં ચૂસે અને તમને સ્વસ્થ કરશે. ડોક્ટર જે ઈચ્છા હશે. ભરત રાજાને છેલ્લે હરણ યાદ આવતું હતું. આપણે આ કથા લેવલ 1 માં ભણી ગયા છીએ. હરણ યાદ આવતું હતું મૃત્યુ સમયે, બરાબર, તો મૃત્યુ પછી હરણ બન્યા. તો આ શ્લોક છે, પ્રભુપાદ સમજાવે છે કે મૃત્યુ સમયની જે ગંભીર પળ જે છે એના સ્વભાવને કેવી રીતના બદલાવી શકાય એની સમજૂતી આપે છે. કેવી રીતના તમે બદલાવી શકશો? કૃષ્ણ સિવાય અન્ય કશાયનું તમે જો ચિંતન કર્યું ગયા કામથી, કોઈ પણ ચિંતન કૃષ્ણ સિવાય કઈ કર્યું, કારણ કે મુક્તિ દદાતી ઇતિ મુકુંદ, તમને મુક્તિ આપી શકે એનું નામ મુકુંદ, અને મુકુંદ કૃષ્ણનું નામ છે. અમને મુક્તિ આ જગતમાંથી બીજા કોઈ આપી શકતા નથી. તો આખી જિંદગી જે કર્યું હશે, સેવા કરી હશે, ભોગ લગાડ્યો હશે, જપ કર્યા હશે, કોઈ એમ કે પણ પ્રભુજી કેવી રીતના થાય? તમે વાત કરો છો, આટલી બધી કોલેજો, આટલો મોટો બિઝનેસ, બરાબર, આટલી મોટી પોસ્ટ, પોઝિશન, ગવર્મેન્ટ જોબ, હું તો ગૃહિણી છું પ્રભુજી, આખો દિવસ કામ, રસોઈ બનાવવાની, બધું કેવી રીતના થાય? હાઉ ઇટ ઇઝ પોસિબલ? બરાબર, ત્યારે ભગવાન કહે છે તસ્માત સર્વેષુ કાલેષુ મામ અનુસ્મર યુદ્ધ ચ. શરૂઆત કરો, સર્વેષુ કાલેષુ મામ, કૃષ્ણ કહે છે મારું, અનુસ્મર, સતત મને યાદ કરવાની પ્રેક્ટિસ કરવાની કોશિશ કરો, સવારથી લઈને સાંજ સુધી. શું કામ? આપણા સાધના ભક્તિ જે આપણે કરીએ છીએ ને, વૈદિક સાધના ભક્તિ કહેવાય. આ એટલા માટે જ કરીએ છીએ કે આપણે કૃષ્ણ સતત યાદ આવે. ઉઠવાનું કોના માટે સવારે? કૃષ્ણ માટે, કારણ કે મારે મંદિર જવું છે ને, એટલા માટે. સ્નાન કોના માટે કરવાનું? કૃષ્ણ માટે, કારણ કે મંદિરે હું જાઉં, ચોખ્ખો હોઉં તો હું સેવા આપી શકીશ ને. કૃષ્ણ માટે મારે સ્નાન કરવું પડશે, કૃષ્ણ માટે મારે ચોખ્ખા કપડા પહેરવા પડશે, કૃષ્ણ માટે મારે ઉઠવું પડશે. આવીને પ્રસાદ લઈશું, ભગવાનને ભોગ લગાડેલો પ્રસાદ લઈશું, બરાબર. જોબ ઉપર જઈશું, કામ કરશું, જે કઈ ફળ પ્રાપ્ત થશે પ્રયત્ન કરશું કે વધુમાં વધુ કૃષ્ણની સેવામાં લગાડી શકાય. બરાબર. રાત્રે સુવાનું કોના માટે? કૃષ્ણ માટે. ભાઈ મારે વહેલું સુઈ જવું પડશે, કારણ કે મારે સવારે બ્રહ્મ મુહૂર્તમાં ઉઠવું છે. તમારી આજુબાજુમાં લોકો કદાચ જાગતા હશે મોડે સુધી, પણ તમે શું કહેશો? મારે સુવું પડશે. તો સુવાનું કોના માટે? કૃષ્ણ માટે. ઉઠવાનું કોના માટે? કૃષ્ણ માટે. ખાવાનો શું? પ્રસાદ. તો આ છે તસ્માત સર્વેષુ કાલેષુ. એમનેમ નહીં થાય, આની પ્રેક્ટિસ કરવી પડશે. મામ અનુસ્મર, પછી યુદ્ધ ઉપર નીકળી જાઓ. યુદ્ધ જ છે ને આપણું, બરાબર ને. પ્રભુજીનું યુદ્ધ છે જોબ ઉપર, બિઝનેસ ઉપર, બરાબર. અમારા નરેન્દ્ર પ્રભુનું યુદ્ધ છે કોલેજમાં, મારું યુદ્ધ ચાલે છે હોસ્પિટલની અંદર, મારા માતાજીઓનું યુદ્ધ ચાલતા હશે કિચનમાં, જોબ ઉપર, બિઝનેસ ઉપર, છે ને. યુદ્ધ છે બધાનું. બાળકોનું યુદ્ધ ક્યાં છે? બાળકોની રણભૂમિ સ્કૂલ છે એની.
યુદ્ધથી ઓછું છે આજનું ભણતર? તો એનું પણ ત્યાં યુદ્ધ ચાલી રહ્યું છે. પણ પહેલા મામ અનુસ્મર. તમે લોકો આવો મંગલા આરતીમાં સવારે. અમે લોકો રોજ સવારે 4 વાગ્યાથી આસપાસ, 4, 4:15 થી આસપાસ અમે જોડાઈ જઈએ. સાથે મળીને બધા અમે જપ કરતા હોય 4:30 વાગ્યા સુધી. 4:30 વાગે એક્ઝેક્ટ ભગવાનના કપાટ ખુલે. સુંદર મજાના રાધા ગોવિંદજીના દર્શન થાય. કૃષ્ણ કેટલા બધા તમારા ઉપર અત્યારે કૃપાળુ છે, ભક્ત વત્સલ છે, કે તમે મંદિરે ના જઈ શકો તો કૃષ્ણ કે હું તમારી ઘરે આવું લાઈવ દર્શન આપવા માટે. ભગવાનની સરસ આરતી તમે જો, ભગવાનને દીપ બતાવવામાં આવે, એ દીપની આરતી તમને આપવામાં આવે, તમને બતાવવામાં આવે, જેથી તમે ઘરે બેઠા બેઠા આરતી લઈ શકો. હવે આનાથી વધારે તો ડિસ્કાઉન્ટ કેટલું આપી શકાશે આપણને, બરાબર ને? ઘેર બેઠા બેઠા આપણા એ જ રૂમની અંદર. અને તમે, હું એમ કહું, કદાચ સ્નાન ના કર્યું હોય ને શરૂઆતમાં, કાંઈ વાંધો નહીં, 4:30 વાગ્યાના 5 મિનિટની વાર હોય ને ત્યારે ઉઠી જાઓ, બ્રશ કરી નાખો, મોઢું ધોઈ નાખો, સરસ કપડા વ્યવસ્થિત પહેરીને બેસી જાઓ, મોબાઈલ સામે, લેપટોપ સામે, ટીવી સામે, બરાબર? ભગવાનના સુંદર દર્શન કરો. મારી તમને ગેરંટી છે, 1 મહિનો પ્રેક્ટિસ કરો બ્રહ્મ મુહૂર્તમાં ઉઠવાની, 1 મહિનો પ્રેક્ટિસ કરો સવારમાં મંગલા આરતી એટેન્ડ કરવાની. આખો દિવસ કૃષ્ણ યાદ ના રહે ને તો તમે મને કહેજો. મંગલા આરતી એના માટે છે. પ્રભુપાદે બહુ જ ક્લિયરલી કીધું છે, મંગલા આરતી કરવી જ પડશે. એનાથી તમને 24 અવર્સ કૃષ્ણ યાદ રહેશે. કારણ કે એટલા વેલા ઉઠ્યા છો 4 વાગ્યાના. હવે 4 વાગે ઉઠવું હોય તો રાત્રે વહેલું સૂવું પડશે. તો સૂતા સમયે પણ તમને ભગવાન યાદ આવશે. તમને ચિંતા થશે કે મારે મોડું થઈ જશે તો હું નહીં ઉઠ્યું તો નહીં. તમે રાત્રે સુવો છો આ વિચાર સાથે કે નહીં ઉઠાય તો આ સૂવું પણ સમાધિ છે. ભગવાનને યાદ કરતા કરતા સૂવું એ પણ તમારી સમાધિ થઈ ગઈ. ઉઠો અને રાત સુધી તો કરો, રાત્રે સૂવો એ પણ સમાધિ છે. તો મંગલા આરતીમાં આવો, જપા સેશનમાં આવો. બ્રહ્મ મુહૂર્તમાં ભગવાનનું નામ લીધું હશે, આખો દિવસ ભગવાન યાદ રહેશે. 110% આ ગેરંટી છે, યાદ રહેશે, બરાબર? તો ક્લિયરલી ભગવાન આ કહે છે, મામ અનુસ્મર. ખાલી એવું નહીં કે ભાઈ જવાબદારી નિભાવી એટલે આવી ગયું, ભાઈ નામ લેવું ને જપ કરવું ને તમે બધું શું કરો છો, કઈ જરૂર નથી ભાઈ. કર્મ હી પૂજા હે, વર્ક ઇઝ વર્શિપ. ક્યાં લખ્યું છે ભગવદ ગીતાની અંદર વર્ક ઇઝ વર્શિપ? ભગવાન તો કે છે મન મના ભવ મદ ભક્તો મધ્યાજી મામ નમસ્કુર. ભગવાન કે છે મારી વર્શિપ કરવાની છે, વર્ક ઇઝ વર્શિપ નથી લખ્યું, બરાબર? કર્મ હી પૂજા હે. કોની પૂજા ખબર નથી, થોડી ડિટેલમાં કહેશો કઈ પૂજા કરો છો, કેવી રીતના કરો છો? સવારે ઉઠવાનું, ફટાફટ મારા મોજા ક્યાં છે, મોજા લાવ, મારા નાસ્તો બની ગયો કે નહીં, લાવ નાસ્તાનો ડબ્બો, ખબર નથી પડતી મને આ ભાવે છે ને આ નથી ભાવતું, લાવ નાસ્તાનો ડબ્બો. આમ કરીને નીકળશે ડબ્બો લઈને, ગાડી લઈને. બરાબર? કર્મ હી પૂજા હે ને, કર્મ કરવા માટે ગાડી લઈને નીકળશે. વળી કોઈ પાછા ઓવરટેક કરશે, ત્યાં ભાઈનો પર કે પારો ચડી જશે, બરાબર? અને ત્યાં જશે જે કામ ઉપર, ત્યાં બોસની ટક 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 સાંભળવાનું, બોસ તરફથી હેરાનગતિ, ઈર્ષા, દ્વેષ, નિંદા, ચુગલી, આ બધું ચાલુ રહેશે ને જોબ ઉપર. રિટર્ન આવશે, ટ્રાફિક જામ. અત્યારે સિટીમાં કેવા ટ્રાફિક હોય છે, સિટીમાં એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ જવામાં બરાબર 2 કલાક નીકળી જાય. અમદાવાદમાં, રાજકોટમાં, સુરતમાં એ ટ્રાફિક ની અંદર વ્યક્તિ ફસાઈ જશે. પેલા તો ભાઈ કેવાય બ્રિજ નહોતા તોય આટલો ટ્રાફિક, હવે તો ઓવરબ્રિજ થઈ ગયા તોય એટલો ટ્રાફિક. ઘરે આવશે, બરાબર, થાક્યો પાક્યો, થોડીક વાર ટીવી જોવું હોય છે, ત્યાં છોકરાઓ રિમોટ લઈને બધા બેહી ગયા છે, ગોઠવાઈ ગયા, લાવ રિમોટ મારી પાસે, થોડીક વાર મને જોવા દે, બરાબર? જ્યાં વળી છોકરા રોહે, ભાઈ તું આને સંભાળ, આખો દિવસ તો અમે જોબ ઉપર રહે, તું આને છોકરાને સંભાળતી નથી, મગજ મારી આખો દિવસ, બરાબર? અને ભોજન કરીને, પિશાચ ભોજન લેશે, અડધી રાત્રે હુઈ જાય એસી ચાલુ કરીને. ખતરનાક પૂજા છે ભૈયા. કઈ પૂજા છે આ? વર્ક ઇઝ વર્શિપ. આમાં પૂજા ક્યાં આવી? કોની પૂજા છે આ? તો આ પૂજા નથી. પૂજા કૃષ્ણની થાય, બ્રહ્મ મુહૂર્ત ની અંદર ભગવાનની પૂજા થાય. તો આ શ્લોક ખાસ ગૃહસ્થોને લાગુ પડે છે. પહેલા માં મનુસ્મર, પછી બધું કામ, નહીં તો ખરેખર યુદ્ધ બની જશે. અને રાત્રે આવીશું આપણે ઘાયલ હાલત ની અંદર ઘરે. પછી કોઈક આપણે કે બોલાવશે ને તો આપણે મોઢું તોડી લેવું તરત, કારણ કે આખો દિવસ આપણે જોબ ઉપર જ કર્યું છે ને, એ બધું લઈને સાંજે ઘરે આવશું. તો આપણે બધા દુનિયાવી કાર્યોમાં જે વ્યસ્ત છે, પ્રભુપાદ સમજાવે છે, કર્તવ્યો છોડી નથી દેવાના, જોબ છોડી નથી દેવાની, બિઝનેસ છોડી નથી દેવાના, કામ ધંધો મૂકી નથી દેવાનો. પ્રભુપાદ સમજાવે છે, તાત્પર્ય વાંચો, બરાબર? પણ મામ અનુસ્મર યુદ્ધ ચ. સવારમાં ઉઠો, ભગવાનને યાદ કરો, માળા કરો, બરાબર? એટલીસ્ટ ધીમે ધીમે 2 માળા તમે પહોંચ્યા છો, 16 માળા કરો. તમે પ્રયત્ન કરો, 1.5 થી 2 કલાક એક જગ્યાએ બેસીને જપ કરો, હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. આની પ્રેક્ટિસ એક વખત પડશે, આખો દિવસ કૃષ્ણ યાદ રહેશે. દરેક કામ કરતા પહેલા તમને 17 વખત યાદ આવશે
કે આ કામ મારું કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં છે કે મારા માટે થઈ રહ્યું છે? બરાબર, મારા માટે થઈ રહ્યું નથી કરવું. સેન્ટરમાં કૃષ્ણ છે કે નહીં? કોઈ પણ વસ્તુ ખાતા પહેલા પીતા પહેલા તમને યાદ આવશે મારા ભગવાનને ભોગ લગાડ્યું, તરત યાદ આવશે. આ પ્રેક્ટિસ કરવી પડશે. રાતોરાત થતું નથી ભાઈ. 12માનો વિદ્યાર્થી આખા 2 વર્ષ મહેનત કરે ને ત્યારે 3 કલાકના પેપરમાં કંઈક લખી શકે. તમને ને મને એમ છે કૃષ્ણ છેલ્લે યાદ આવી જશે. મોટા મોટા સંતોને નથી આવતા. જે બરાબર નિરાકારવાદીઓ જે હોય છે ને, સંસાર છોડીને જતા રહ્યા હોય ને, છેલ્લે કૃષ્ણને યાદ ના આવે. વેરી ડિફિકલ્ટ. આવતીકાલે પાછી આપણે આ જ ચર્ચામાં આપણે આગળ વધીશું. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્યઃ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. અનંત કોટી વૈષ્ણવ વૃંદ કી જય. છેલ્લે પ્રભુપાદ કી જય. ગુરુ મહારાજ કી જય. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે.